آج دی نیوز روم کا آغاز ایک بڑی اہم سٹوری کے ساتھ ہم کریں گے، اور وہ سٹوری ہے جناب انسانوں کے بارے میں نہیں بلکہ ایک درخت کے بارے میں۔ بے زبان درخت، 300 سال پرانا درخت جسے بے رحمی سے کاٹا گیا۔ 300 سال عبید، 300 سال پرانا درخت، جی ہاں 300 سال پرانا درخت۔ اب آج کے نیوز روم میں ہم جائزہ لیں گے کہ کون اس کا ذمہ دار ہے، کاٹا کس نے اور کیوں کاٹا گیا، اور اب آگے اس کا اور ایک کیا کرنا ہے۔ ایسے شہر میں ایک ایسی جگہ پر کاٹا گیا کہ جس کا مسائل ہے ماحولیاتی تبدیلی، جس کے مسائل میں شامل ہے کنکریٹ کا جنگل۔ وہ شہر کے جہاں پر ویسے ہی درخت نہیں ہے، وہاں 300 سال پرانا وہ درخت جو آثار قدیمہ میں آتا ہے، نیشنل ہیریٹیج میں اس کو آپ کہہ لیجئے ڈکلیئر کیا گیا ہے، اس درخت کو آخر کاٹنے کی نوبت آئی تو آئی کیوں؟ اور کراچی میں اتنے سارے اداروں کے ہوتے ہوئے، اتنے سارے منتظمین کے ہوتے ہوئے، اتنے سارے ولی وارث کے ہوتے ہوئے یہ درخت آخر کٹا کیسے، کیوں کٹا؟ اور اگر یہ حال ہے نیشنل ہیریٹیج کا تو کراچی میں موجود باقی نیشنل ہیریٹیج کا کون ذمہ دار ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک ہونے جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے معاملات کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت اہم نوعیت کے معاملات ہیں۔ آج کے دن ایک سوال پوچھا جاتا رہا کہ عام انتخابات 2024 جو ہیں وہ 8 فروری 2024 کو ہی ہو رہے ہیں، پتھر پر لکیر ابھی بھی باقی ہے یا اس میں کوئی دراڑ پڑ تو نہیں گئی؟ لیکن ان تمام خدشات اور تحفظات اور سوالات کا جواب اب سے کچھ دیر پہلے نگران وزیر داخلہ گوہر اعجاز نے دیا ہے، نیوز کانفرنس کی۔ انہوں نے بتایا کہ انتخابات 8 فروری 2024 کو ہی ہونے جا رہے ہیں، یعنی کہ پتھر پر لکیر ہیں، اور اس طرح سے جو خدشات اور تحفظات اور سوالات تھے انہوں نے جو آپ کہہ لیجئے دم توڑ دیا، کیونکہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی صورتحال بڑی الارمنگ ہے، مجموعی طور پر جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس کو لے کر کنسرنز ہیں، لیکن نگران وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں سب ڈرانے کے لیے ہو رہا ہے، دہشت گردی ڈرانے کے لیے، اور یہ دہشت تو سیلف ایکسپلینیٹری ہے۔ خیر جی ہاں، وہ اپنے وقت پر ہوں گے۔ اچھا، آج کے نیوز روم میں ہم ایک اور ایشو کو ڈسکس کریں گے، وہ ہے کہ بشرا بی بی کو سزا ہوئی اور بنی گالہ انہیں منتقل کر دیا گیا ہے، بنی گالہ کو ہی سب جیل قرار دے دیا گیا ہے۔ تو کس قانون کے تحت انہیں سب جیل منتقل کیا گیا ہے، سب جیل ہوتا کیا ہے، اور کیا کیا فیسلٹیز ہیں جو انہیں پرووائڈ کی جائیں گی؟ سہولت ملی کیوں ہے؟ یعنی اتنے مشکل حالات، اتنے مسائل، اور اس سب کے باوجود اس سیاسی جماعت کے بانی کی اہلیہ کو یہ فیسیلیٹیشن اگر ہوئی تو ہوئی کیسے؟ اور پھر کیا یہ سہولت باقی لوگوں کو دستیاب تھی؟ یعنی مریم نواز نے جیل کاٹی ہے، بینظیر بھٹو نے جیل کاٹی ہے، ریال تالپور نے جیل کاٹی ہے، خود پی ٹی آئی کی خواتین جیلوں میں ہیں، کیا ان کے پاس یہ سہولیات ہیں؟ نہیں ہیں؟ تو یہ سہولت ہوئی تو ہوئی کیسے، اس پہ بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آئیے مل کر اس درخت کا رونا روتے ہیں، اس درخت کا دکھڑا بیان کرتے ہیں کہ جسے بے دردی سے اڑا دیا گیا، یعنی 300 سال لگے اس درخت کو اس جگہ تک پہنچنے میں، اس کیفیت، اس شکل کو اپنانے میں جس میں وہ موجود تھا۔ کراچی ہے، یہ کراچی کا علاقہ کلفٹن ہے، اور تقریباً ایک اندازے کے مطابق 200 سے 300 سال قدیم یہ برگد کا درخت تھا جسے آج اڑا دیا گیا، کاٹ دیا گیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، اور وہ صرف اور صرف اس لیے کہ ایک پولیس فلیٹ یہاں پر بننے ہیں، کانٹریکٹر آیا، اس نے دیکھا یہ تو راستے کی رکاوٹ ہے، اڑا دو، اور اڑا دیا گیا۔ اور اس کے بعد کراچی میں جو ہمیشہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی واقعہ رونما ہوتا ہے اس کے بعد پھر کچھ لوگ سامنے آتے ہیں۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب آئے ہیں، برہم ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات کریں گے، معاملے کی تہ تک پہنچیں گے، لیکن جناب جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ ایک قدیم ترین درخت، تقریباً 300 سال پرانا برگد کا درخت کٹ چکا ہے۔ کراچی میں پاکستان بننے سے قبل کے قدیم درخت پر کلہاڑا چلا دیا گیا۔ پولیس کلب کے تعمیر کے دوران کانٹریکٹر نے برگد کے قدیم درخت کو کاٹ دیا۔ معاملہ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کی نظر میں آیا تو اس پر برہم ہو گئے۔ میئر کراچی نے آئی جی سندھ کو خط لکھ کر کانٹریکٹر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی سفارش کر دی۔ جو ڈیولپمنٹ کا کام کیا جا رہا تھا، پولیس ورکس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اس کام کو روک دیا گیا ہے، اور میں نے ابھی بھی آئی جی صاحب کو خط لکھنے کے علاوہ تحقیقات کی ریکویسٹ تو کی ہے، بٹ اس کے ساتھ ساتھ میں اس چیز کی بھی انویسٹیگیشن کرا رہا ہوں کہ کیا وہ نقشہ اپروو ہوا ہے، نہیں ہوا، کس کی پرمیشن سے کام چل رہا تھا۔ ایک نیوز سے بات کرتے ہوئے مرتضیٰ وہاب کا کہنا تھا کہ کے ایم سی کے عملے نے درختوں کی کٹائی رکوا دی ہے، تحقیقات کر کے معاملے کی تہ تک جائیں گے تاکہ مستقبل میں ایسا نہ ہو۔ فوری طور پر کے ایم سی کے عملے نے جا کے اس کام کو رکوایا، جس کی وجہ سے ایک چیز یہ ہوئی کہ وہ کمپلیٹ جو درخت کاٹنا چاہ رہے تھے وہ درخت نہیں کٹا، اور وہ ٹرنک اس کی ہم سیو کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ صوبائی وزیر آثار قدیمہ جنید علی شاہ کا کہنا ہے کہ برگد کا درخت 200 سے 300 سال پرانا ہے، بروقت اقدام کے ذریعے درخت کو بچا لیا گیا ہے، امید ہے برگد کا درخت دوبارہ نشو نما پائے گا۔ تو وہیں پہ یہ تو کچھ ٹرنک کے پاس سے کاٹا گیا درخت، یہ والا پرٹیکولر درخت 200 سے 300 سال پرانا تھا، پری پارٹیشن ڈیز کا درخت تھا، اور اس نسل کے جو درخت ہوتے ہیں ان کی ایج
तकरीबन 500 साल तक जाती है। कदीम दरख्त की कटाई पर इलाका मकीन भी अफसरदा है। कहते हैं कि दरख्त काटना अच्छी बात नहीं, जिसने भी ये दरख्त काटा उसने बहुत जुल्म किया। SSP साउथ साजिद सदोजोई का कहना है कि दरख्त काटने से कबल पुलिस को भी आगाह नहीं किया गया। वाक़े में मुलव्वस जिम्मेदारों का तयन करके मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अच्छा, मुर्तज़ा वहाब साहब भी उबैद मान रहे हैं कि प्री पार्टीशन ये दरख्त था। मतलब एक अंदाजे के मुताबिक अगर आप कह लें कि ये 300 साल पुराना है तो ये कमोबेश 1724 में किसी ने कोई बीज बोया होगा, फिर ये दरख्त यहाँ एक तनावर दरख्त बन के 2024 में हमारे सामने मौजूद था आज सुबह तक। लेकिन फिर एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसके जहन में आया कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, और उसने इस दरख्त को उड़ा दिया, ख़त्म कर दिया। और फिर अब बरहमी का इजहार हो रहा है, नोटिस भी हो रहा है, तहकीकात भी हो रही हैं। अब वो जो 300 साल का सफ़र है उस दरख्त का, वो एक इंक्वायरी कमीशन से, एक इंक्वायरी से या बरहमी से क्या वो वापस आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्या क्लिफ्टन में ये बरगद का दरख्त दोबारा नमूदार हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा। अच्छा उबैद, आपने भी देखा होगा, मैंने भी बहुत विटनेस किया है कि हम पार्क्स वगैरह में जाएं। स्पेशली मैं लेटेस्ट अपनी जो विटनेस बताऊंगी, मैं जू गई थी, वहाँ पे बड़े पुराने लाहौर के चिड़ियाघर अपने बच्चों के साथ। अच्छा, वहाँ पे जो बहुत पुराने दरख्त होते हैं ना, उन बहुत पुराने दरख्तों की एक तो जड़ें बहुत फैली हुई होती हैं, ऊपर से उनकी जो शाखें गिर रही होती हैं, मतलब वो दरख्त बताते हैं कि वो कितने साल पुराने या बहुत कदीम वो दरख्त हैं। तो जब ऐसा नहीं होता कि कोई अगर 300 साल या 400-500 साल पुराना दरख्त होता है तो वो मामूली होता है, वो देखने में भी अपनी एक तारीख बता रहा होता है। पता नहीं कितनी नस्लें उसने देखी होती हैं, कितनों को शेल्टर दिया होता है, और 300 साल अगर पुराना है, उसने देखे हैं। बिल्कुल ऐसा कितने हालात जो है किस किस करवट किस किस रुख बदले, खैर क्या क्या मामलात उसने देखे, और उसका वो मतलब एक हिस्सा रहा, या आप कह लीजिए कि एक तारीख उसके हिस्ट्री मेकिंग का हिस्सा था। लेकिन खैर अब एक इंक्वायरी के जरिए पता चलेगा कि उड़ाया क्यों गया, लेकिन दरख्त वापस नहीं आ रहा। हुआ क्या है, जिम्मेदार कौन है, मामलात क्या है? भाई 300 साल पुराने दरख्त से किसकी दुश्मनी थी, किसे जो है वो प्रॉब्लम थी, इन सारे मामलात को हमें कराची से हमारे नुमाइंदे ज्वाइन कर रहे हैं, मोहम्मद सलमान। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि सूरत हाल रही क्या। सलमान, बुनियादी तौर पे जाहिर है दरख्त तो अब कट गया, इंक्वायरी भी हो जाएगी, जिम्मेदार कौन है, वो कॉन्ट्रैक्टर कौन है जिसने ये ऑर्डर दिया कि भाई ये होना ही नहीं चाहिए यहाँ पे दरख्त? की तरह का मामला है कि ये शारा इराक है, क्लिफ्टन का इलाका है, और यहाँ पर पुलिस क्लब की तामीर हो रही थी, जिसके लिए जो है वो ये कदीमी बरगद के दरख्त जो यहाँ पर लगे थे, 4 से 5 दरख्त बताए जा रहे हैं कि इनको काट दिया गया। जब ये इत्तला KMC के अमले को मिली तो फौरी तौर पर मेयर कराची ने नोटिस लिया, और उसके बाद जो है वो KMC की टीम पहुंची। जब KMC की टीम यहाँ पर पहुंची तो इन दरख्तों की जो काटी गई लकड़ी थी उसको जो है वो ट्रकों में लोड किया जा रहा था। जैसे ये टीम पहुंची, इसने काम रुकवाया, तो ये जितने लोग थे, जो मज़दूर थे जिनको बुलाया गया था इन दरख्तों की कटाई के लिए, वो वहाँ से फौरी तौर पर फ़रार हो गए। हुकाम की जानिब से जब नोटिस लिया गया तो मुकदमा दर्ज करने की बातें हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन ताहाल वैसे ही क्योंकि बड़े बड़े लोग जो है वो इसमें इन्वॉल्व थे, तो इसके बाद जो है वो अभी तक ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। अभी भी सिर्फ नोटिस हुआ। तकरीबन 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजरने के बाद ना ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और ना ही कोई गिरफ्तारी अमल में आई है। इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ मसीह बरादरी के जो अमायदीन हैं और बिशप्स हैं उनसे मुखातिब हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। सिख बरादरी है, दूसरी जो मजहबी बरादरियाँ हैं, उनको इस मुल्क के अंदर अमन और सुकून के साथ रहने का पूरा हक हासिल है। उनको पाकिस्तान के आइन के तहत तमाम वो मराहत हासिल हैं जिनका आइन पाकिस्तान ने उनसे वादा किया है और उसका जिक्र किया है। और मियां नवाज शरीफ ने अमली तौर पर, चाहे वो इक़्तिदार में रहे या इक़्तिदार से बाहर, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के अंदर बसने वाली मजहबी बरादरियों से इंतहाई शफकत, मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता उन्होंने जोड़ा, और ये बात रोज़े रोशनी की तरह आया है। यकीनन मेरे दौर में बहुत बड़े अफसोसनाक वाक़यात हुए, लेकिन मैंने मियां नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में उन वाक़यात को कंट्रोल करने के लिए, और जहां पर भी जो कानून की
جس نے بھی خلاف ورزی کی ہے اس کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے ہم نے اخلاص کے ساتھ کوشش کی، مگر آپ کی جو آبزرویشنز ہیں ہمیں اس کا احترام ہے، اور یقیناً ان آبزرویشنز، ان خیالات کو ہمیں مد نظر رکھ کر آگے چلنا ہوگا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا جو مذہب ہے، ہمارا جو مذہب ہے، قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے اندر حضرت عیسیٰ کے بارے میں ایک سے زیادہ مرتبہ ذکر آیا ہے، اور ہم بطور مسلمان ان کو اللہ تعالیٰ کا جلیل القدر پیغمبر مانتے ہیں ان کو، اور ان کی جو والدہ محترمہ کی پاکیزگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں گواہی دیتے ہیں، اور یہ بطور مسلمان ہمارے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور میں یہ کہنے میں کوئی بات نہیں سمجھتا کہ مسیحی برادری نے ہمیشہ پاکستان کی ترقی، خوشحالی، تعلیم، دفاعی ہمارے جو معاملات، اس میں آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ اس کی ہم پوری طرح تحسین کرتے ہیں، چاہے مرحوم فیصل چودھری ہوں، چاہے جسٹس کرنیلس ہوں، چاہے ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں۔ میں خود میاں محمد نواز شریف سینٹ اینتھنیز کے پڑھے ہوئے ہیں، میں سیکرڈ ہارٹ کیتھیڈرل کا میں پڑھا ہوا ہوں، جہاں پر میڈم پال میری وہ ٹیچر تھیں، اللہ مجھے یقین ہے کہ وہ زندہ ہوں گی، ان کی جو انہوں نے جس طرح مجھے پڑھایا لکھایا، اور اسی طرح دوسرے ایک ہمارے پروفیسر ٹیچر سر پیٹرک ہوتے تھے، اور اس طرح ہمارے جو پرنسپل تھے وہ ان کا تعلق ہالینڈ سے تھا، بردر ہینڈرسن۔ تو میں جانتا ہوں کہ تعلیم کی قدر و منزلت، اور میں نے اپنے مسیح جو بھائیوں اور بہنوں سے تعلیم حاصل کی بطور ایک مسلمان کے، تو مجھے اس کے اوپر فخر ہے کہ میری تربیت ہوئی۔ تو آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے ان میدانوں میں وہ یقیناً بہت لائق تحسین ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت کا یہ اہم ترین تقاضا ہے کہ ہم اپنی جو غیر مسلم جو برادریاں اس ملک میں رہتی ہیں، اور حضرت قائد اعظم نے یہ بڑا برملا اور بڑا موقع کے اوپر انہوں نے کہا کہ تمام پاکستان کے اندر بسنے والے مسلمانوں کے ساتھ تمام جو غیر مسلم برادریاں ہیں ان کے حقوق آئین پاکستان میں محفوظ کر دیے گئے ہیں، اور ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مسجد میں جائے، مندر میں جائے، چرچ میں جائے بغیر کسی ڈر اور خوف کے۔ یہ حضرت قائد اعظم نے فرمایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو مارز وجود میں آنا اور پاکستان کی جو تخلیق اور پاکستان کے بننے کے جو فیکٹرز ہیں، ان میں ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ ہم اپنی غیر مسلم برادریوں کو ہم امن اور سکون مہیا کریں، اور ساتھ مل کر نیشن بلڈنگ ایفرٹس میں ہم آگے بڑھیں۔ تو میں آج جو یہاں پر باتیں فرمائیں بشپ آزاد مارشل صاحب نے اور چندی صاحب نے اور مجید ابل صاحب نے، پیسٹر شہزاد صاحب نے، اور کامران مائیکل صاحب نے۔ کامران مائیکل آپ دیکھیے کہ سینیٹر بنے، الحمدللہ فیڈرل منسٹر بنے۔ تو یہ ہے میاں محمد نواز شریف کی سوچ کہ ہماری ہماری جو نان مسلم جو کمیونٹیز ہیں پاکستان میں، چاہے وہ
مسیحی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، ان کو کس طرح ان کی جو پارلیمنٹ میں ان کی ایکسپینشن ہوئی ہے اور ان کی پذیرائی ہوئی ہے اور ان کو عام عہدے دیے گئے ہیں، تو یہ سوچ ہے، اس فکر کا نام میاں محمد نواز شریف ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب میاں نواز شریف کی لیڈرشپ پہ موقع دیا تو آپ کے ساتھ پہلی فرصت میں ہم بیٹھیں گے اور بیٹھ کے آپ کے جو معاملات خالی مسیح برادری کے نہیں، جو دوسرے بھی جو کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے من جملہ بیٹھ کے ان کے ساتھ گفتگو کریں گے. اور یہ جو آپ نے کہا کہ نیشنل کمیشن فار منارٹیز میں منارٹی کا نمائندہ ہی نہیں ہے، تو یہ کمیشن کی جو تشکیل ہے، اس کے جو خد و خال ہے، اس کے لیے بھی ہم بیٹھ کے آپ سے گفتگو کریں گے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جو آپ نے جو بات کی، جو نیشنلائز ہوئے جو سکول اور تعلیمی درسگاہیں، یقیناً اس کے بعد ان کا معیار نیچے گیا. پھر ایک بہت اچھا فیصلہ آیا کہ سارے کے سارے واپس آپ کو مل گئے، اور جس سے کہ یقیناً تعلیمی معیار میں دوبارہ بہتری آئی اور آپ نے لگن اور یگانگت کے ساتھ ان تعلیمی اداروں کو آپ چلاتے ہیں. میں آپ کو آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ جہاں پر ہم نے یہ ساری گفتگو کی ہے، اب اس الیکشن جو کہ 8 فروری کو ہوگا، تو وہ الیکشن اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا انشاءاللہ ہم جیتیں گے تو تب آپ سے بات ہوگی نا. نہیں، اگر ہم ماضی میں بھی جب حزب اختلاف میں تھے تو میاں نواز شریف، میں آپ کے فنکشن پہ ہم آتے رہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے رائے گنج میں ایک فنکشن ہوا تھا، میاں نواز شریف بھی وہاں تھے، میں بھی وہاں تھا، یہ آپ ہی کا تھا. تو یہ تو میں نے ایک لطیف انداز میں بات کر دی. تو میں کیا یہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. اور 8 فروری کو چونکہ اس ملک کے اندر جو مسیحی برادری کی ایک بڑی اچھی خاصی تعداد بستی ہے، پاکستان کے چاروں صوبوں میں، شہر لاہور میں بڑی میرے خیال میں پاکستان کی شاید اگر کرسچن اگر کمیونٹی ہمارے لاہور میں بہت بڑی کمیونٹی ہے، یوحنا آباد ہے اور آبادیاں ہیں. تو میں آپ سے کامران مائیکل ہمارے بھائی اور آپ جتنے بھی یہاں پر زوما تشریف فرمائیں، آپ سامنے بیٹھے ہیں، آپ سے ملتمس ہوں کہ مہربانی کر کے آپ میاں نواز شریف کا ماضی کا کردار سامنے رکھ کر جو ان کی جو ہماری جو نان مسلم جو کمیونٹیز کے لیے جو انتہائی شفیق اور مربی کردار رہا ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے ووٹ کی درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو مہربانی کر کے آپ اگر آپ ووٹ ڈالیں گے تو ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. اور لاہور کی ہر آبادی میں، پنجاب کے ہر شہر میں آپ کی کمیونٹیز ہیں، پاکستان کی ہر صوبے میں آپ کی کمیونٹیز ہیں. تو آپ اگر یہ مہربانی کریں گے تو ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کے مشکور ہوں گے. یہ میرا خیال خواجہ سعد رفیق صاحب کے بھی حلقے میں 40,000 ووٹ ہے، میرے حلقے میں، میاں نواز شریف صاحب کے حلقے میں، مریم نواز شریف صاحبہ کے حلقے میں، حمزہ شہباز شریف صاحب کے حلقے میں، عطا تارڑ کے حلقے میں، یعنی ہر حلقے میں، یہ اپنا رانا مشہود کے حلقے میں، یہ یہاں پر ماڈل ٹاؤن جو ہے جہاں پر ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے آئی پی پی کے ساتھ، کون ہے یہاں پر؟ اون چودھری ہیں. اس طرح شاہدرہ میں ہمارے اور ہیں آئی پی پی کے علیم خان، اور سردار ایاز صادق ہیں، ہمارے روہیل اصغر ہیں، افضل کھوکھر ہیں، اور ہمارے لاہور کے جو پریزیڈنٹ ہیں سیف کھوکھر ہیں. یعنی درجہ بدرجہ یہ سارے کے سارے کینڈیڈیٹ اور پورے پاکستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے مسلم لیگ نون کے جو
कैंडिडेट्स हैं, अगर आप उनके लिए मेहरबानी फरमाएंगे तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मैं ज़ाती तौर पर आपके शुक्रगुजार होंगे। सदर मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ लाहौर में जो मसीही बरादरी के अमायदीन हैं, बिशप्स हैं, उनसे बातचीत कर रहे थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से मुस्लिम लीग नून जो है वो पहले भी काम करती रही और अक़लियतों को साथ लेकर चलना कितना ज़रूरी है कायदे आज़म के विज़न के मुताबिक। और साथ ही साथ उन्होंने हवाला दिया कि मैं भी जो मिशनरी स्कूल्स हैं वहाँ से पढ़ा हूँ, नवाज शरीफ भी मिशनरी स्कूल से पढ़े हैं, तो हमारा चोली दामन का साथ है और हमने इस को एग्जिस्टेंस के मामले को मज़ीद परवान चढ़ाना है और इस माशरे में हम हंसी खुशी रहे हैं, न सिर्फ मसीही बल्कि हिंदू बिरादरी, सिख बिरादरी, मुसलमान। ये इस मुल्क की खूबसूरती है कि यहाँ पर सब जो हैं वो एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहते हैं और आपसी जो इख्तलाफात या तनाज़ात या मामलात होते हैं उनको भी हम हल करना जानते हैं और अगर आइंदा कोई इस तरह का मामला सर उठाएगा उसको भी हम हल करेंगे। लेकिन हम एक चीज़ हल नहीं कर सकते और वो चीज़ ये हल नहीं हो सकती, जो कराची का दरख्त कट गया है वो वापस नहीं आएगा, चाहे मुर्तज़ा वहाब साहब जितनी बरहमी का इजहार करें। स्क्रीन पे मुझे रेहान हाशमी साहब नज़र आ रहे हैं, डायरेक्टर साउथ। रेहान, जब अफ़गान जो हैं वो ईरान के कुछ इलाक़ों को फ़तह कर रहे थे, रशिया में जो ग़ुलामी थी उसका ख़ात्मा हो रहा था और मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला की हुकूमत थी, तब शायद किसी सीता ने, किसी मोहम्मद इस्माइल ने या किसी और शख्स ने कराची के इलाके क्लिफ्टन में ये बीज बोया होगा और ये तनावर दरख्त जो है 300 साल बाद उस कराची का मुंह चढ़ा रहा था जहाँ दरख्त ही नहीं है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट है। ये क्या हुआ? उमूमन हमें तो ये बताया जाता है कि जब सरकारी मशीनरी ने काम करना होता है तो एक एक पत्ता, एक एक जो पिलर होता है या पोल होता है बिजली का, उसकी भी कैलकुलेशन होती है। तो ये 300 साल पुराना दरख्त ही मिस कर गई इंतज़ामिया। बिल्कुल उबैद, ये उस दरख्त के साथ वैसे ही हुआ है जैसे कराची में बड़े बड़े इंसिडेंट होते हैं, आग लग जाती है तो हुकूमत को याद आता है, कोई फैक्ट्री जल जाती है 250 लोग मर जाते हैं तो हुकूमत को याद आता है कि लेबर कवानीन को इस्तेमाल नहीं किया गया, लेबर लॉज को फायर एग्जिट्स बनाने चाहिए। इस दरख्त के साथ भी ऐसे, जी हाँ, ये सारी चीज़ें जब होती हैं जब हो जाता है। लेकिन इस दरख्त के साथ तो अलमिया ये हुआ कि इस दरख्त को जो संभालने वाले थे, जिन्होंने इसको हेरिटेज करार दिया था, उस दरख्त पे कहीं नहीं लिखा था कि ये दरख्त हेरिटेज है। दरख्त खुद तो नहीं बोल सकता था जी मेरे पास करीब ना हो, मैं 300 साल पुराना हूँ। ये तो महकमा बताएगा ना कि जी कौन सी चीज़ हेरिटेज है। ये बड़ी बात सामने आई है कि आप अगर वहाँ से गुजरे, मैं वहाँ देखता था, मेरी बेटी से बराबर में स्कूल है मिशनरी बहुत मशहूर कराची का, कॉन्वेंट जीजन मैरी, वहाँ जाते थे, हम देखते थे काफ़ी उस पर लोग डिस्कशन करते थे, बड़े खुश होते थे, जो ड्राइवर्स थे वहाँ गाड़ी पार्क करते थे, बड़ा दरख्त था। तो हैरानी इस बात की कि कोऑर्डिनेशन का अंदाज़ा लगा लें, चाहे महकमा आसार कदीमा हो, KMC हो, पुलिस हो, 24 घंटे गुजर गए, इसी बात पे बहस हो रही है दरख्त काटा क्यों है। काटने से पहले जो इंतजाम करने चाहिए थे महकमा आसार कदीमा को, जो मैं समझता हूँ, जो हमने ग्राउंड रियलिटी पे देखी है जाके, कि उसमें कहीं नियॉन साइन नहीं था जो होना चाहिए कि जी इस पे दूर रहें, इससे जो कोई काटेगा कानूनी खिलाफ वर्जी की जाएगी, कुछ भी नहीं था। एक ठेकेदार आया, वो तो चौड़ा था क्योंकि बहुत उसका पुलिस का काम कर रहा था, उसे पता था कि मैं कुछ भी कर लूंगा, मेरा कोई नहीं बिगाड़ सकता, और ये बात साबित हो रही है। 24 घंटे गुजर गए, FIR नहीं हो रही। उसने नहीं, बज़ाहिर सारे मामले में तो जिस तरह से आप निशानदेही कर रहे हैं रेहान के, देखें उस पर तो सबसे पहले एक साइन होना चाहिए था कि ये इतने साल पुराना दरख्त है और ये दरख्त है और यहाँ पर लेट्स से ये इस एग्जैक्ट ईयर में या इस दिहाई में जो है ये प्लांट हुआ था वगैरह वगैरह, ताकि वो बताए। फिर आसार कदीमा वालों को इंटिमिडेट करना चाहिए था। अगर वो प्लेट लगी हुई होती तो आसार कदीमा से पूछा जाता कि ये दरख्त यहाँ मौजूद है, इसका ऑल्टरनेट प्लान क्या हो सकता है, हमने यहाँ कुछ तामीरात करनी है। इस सारे मामले के होते हुए मुझे तो ये लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है उसकी गर्दन पतली है, इसने उसको आगे कर दिया गया। लूप होल्स तो कई जगह पे मिलेंगे आपको इसमें। देखिए सारे डिपार्टमेंट जिम्मेदार हैं, जो है कौन वैसे जरा हमें नाम लेके बताएं उनका भी। देखिए महकमा सकाफत जो उसने हेरिटेज 2019 में जो सेक्रेटरी अभी फेडरल सेक्रेटरी हैं इफ्तिखार शलवानी, वो कमिश्नर कराची होते थे, उन्होंने उसको हेरिटेज करार दिया। जी हेरिटेज करार दे दिया, कमिश्नर कराची थे, उनके हुक्मनामे के बाद नोटिफिकेशन निकल गया, जी वो भी निकल गया। महकमा आसार कदीमा ने नोटिस लेके रख लिया। जब आपको पता चल गया हेरिटेज करार दे दी तो आप जाके उसको नोटिफाई करें, सारे महकमों को बताएं, KMC को बताएं, सबको बताएं। सबको बताया नहीं बताया इसकी बात में डिग आउट कर रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उसके बाद आता है महकमा बागात, DG पार्क्स होते हैं, KMC जो मेयर कराची के अंडर में होते हैं,
انہوں نے بھی زحمت نہیں کی. محکمہ آثار قدیمہ سے پوچھتے بھائی ہمیں لسٹ تو دو, کراچی میں کتنے آثار قدیمہ کے درخت ہیں, ہم ان کی حفاظت کریں, اس کو پانی دیں, وہ بھی نہیں کرے. تیسری ذمہ داری تھی پولیس کی تھی. جیسے میں نے کہا کہ کانٹریکٹر کیونکہ پولیس کے لیے کام کر رہا تھا, یہاں پولیس کی دوستی ہو, پولیس سے تعلقات ہو, تو لوگ ویسے ہی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم شہر کے بدماش ہیں. تو کانٹریکٹر نے بھی اپنے آپ کو ایسے سمجھا کہ اس نے اور ایک درخت اس کے آگے کیا ایسے. اب جب یہ واقعہ یا یہ معاملہ ہائی لائٹ ہو گیا ہے ریحان, اور ہم بھی اس کو سب سے دیکھ رہے ہیں, پتہ چلا ہے کہ کراچی میں ایسے کل کتنے درخت ہیں جو ہیریٹیج ڈکلیئر کیے گئے ہیں, اور کیا وہاں پر اب تختی لگانے کے لیے یا پلیٹ لگانے کے لیے کام ہو رہا ہے. کیونکہ دیکھیں کراچی میں آپ کو بھی اندازہ ہے کہ جو مخدوش عمارتوں کا معاملہ ہوتا ہے, کئی سال پرانی یا ایک دہائی پرانی بھی عمارت ہے, تو اس کو لے کر جب وہ گر جاتی ہے تو آپ کو مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی جو ہے وہ مخدوش عمارت تھی اور یہ پرانی عمارت تھی. تو اس طرح کتنے درخت کٹوا کے ہمیں احساس ہوگا کہ یہ بھی نیشنل ہیریٹیج تھا, یہ بھی نیشنل ہیریٹیج تھا. ٹوٹل ہیں کتنے, کوئی کاؤنٹ ہے؟ دیکھیں عبید, اس کی ابھی کاؤنٹ ہم نے کوشش کی لینے کی, لیکن ابھی تک تو کسی نے نشاندہی نہیں کی. جتنے بڑے ہیریٹیج ہیں نا اس پہ تو باقاعدہ قانونی طور پر انہوں نے تختیاں لگائی ہوئی ہیں, اس کی حفاظت ہوتی ہے, وہ ہائی لائٹ ہوتا ہے. جیسے محتہ پیلس ہے, وہاں آپ کام کر کے دکھائیں, کوئی نہیں کر سکتا. اس طرح کے بہت 10-15 مقامات ہیں کراچی میں جو لوگوں کی نظروں میں ہیں. وہ درخت کو لوگ سمجھتے ہیں کون پوچھے گا, آپ اندازہ لگائیں. کراچی میں ویسے بھی درختوں کو بڑا لائٹلی لیا جاتا ہے ریحان, آپس کی بات ہے. دیکھیں بالکل لوگ سمجھتے ہیں درخت کٹ کے کوئی مسئلہ نہیں ہے. شاعر فیصل پہ ہم نے ایک دفعہ سٹوری کی تھی, جب انہوں نے 15 درخت کاٹ دی. جی کیوں کاٹ دیے؟ جی ہم نے شادی ہال بنایا اس لیے اس کی لک اچھی نہیں آ رہی تھی. تو اب اندازہ لگائیں سیریسنس کا اداروں کی. اس کے خلاف ایف آئی آر ہوئی, وہ 2 گھنٹے بعد ایف آئی آر سے ضمانت ہو گئی. آج نہ درخت ہے نہ کوئی ہے. میں آپ کو نا اس میں ایک لاہور اور کراچی کا کمپیریزن دیکھیں. میں آپ سے یہ سوال بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں لیکن آگے چل کے اس کو کرتے ہیں. لاہور میں جو مین روڈ ہے, جیسے آپ شارع فیصل کراچی کی ہماری سڑک ہے, تو لاہور میں جو کنال روڈ ہے اس کو ایک سیکشن اس کا بڑا تنگ تھا, اسے چوڑا کرنا تھا, تو وہاں پر سائڈ پہ درخت تھے. ان درختوں کو کاٹنے کے لیے وہاں پہلے ایک بورڈ آویزہ کیا گیا کہ یہاں سے ہم ٹوٹل اتنے درخت کاٹ رہے ہیں اور اس کا متبادل ہم نے فلاں جگہ پہ اتنے درخت لگا دیے ہیں. یہ میرے خود آنکھوں دیکھا ہے. کراچی میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ کہیں اگر درخت کٹ بھی رہا ہے تو ہمیں یہ بتایا گیا ہو کہ فلاں جگہ ہم نے اس کی آلٹرنیٹ ارینجمنٹس کیے ہیں, کوئی پلانٹیشن ڈرائیو ہم شروع کر رہے ہیں اسکول کالج یونیورسٹی کے بچوں کو لے کے, اور ہم اتنے سینکڑوں درخت لگانے جا رہے ہیں. آپ کو یاد پڑتا ہے آخری بار کراچی میں سرکاری سطح پہ درخت لگانے کی کوئی کوشش بھی کی گئی ہو؟ دیکھیں ہمیں تو یاد نہیں, بلکہ طنز ضرور کیا جاتا تھا پشاور کی گورنمنٹ کو, جی بلین ٹری لگا رہے ہیں. لیکن کراچی میں کوشش کی تھی بلال بھٹو صاحب نے آج سے 2 سال پہلے لیاری ایکسپریس وے پہ درخت لگانے کی, اور کافی درخت لگائے تھے. اس کے بعد سے ہم نے نہیں دیکھا کہ درخت لگے. اب اس میں انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں کیا ہے عبید, درخت کٹ گیا, کے ایم سی کے افسران پہنچ گئے, ویڈیو بنا لی, میڈیا کو بھیج دی, دیکھیں سر ہم نے درخت کاٹنے والا بندے تو پکڑ لیا ہے اور شہزور ٹرک بھی پکڑ لیا ہے, یہ دیکھیں اس میں درخت کے ٹکڑے موجود ہیں اور لکڑی موجود ہے. آج ہم نے ویریفائی کرایا اس شہزور ٹرک کا اور ڈرائیور کا اور وہ لکڑی کا, وہ غائب. اچھا, آپ اندازہ لگائیں کہ سیریسنس, جی ہاں کتنے سیریس ہیں. 300 سال پرانے درخت کو رو رہے ہیں کہ وہ نہ کدھر کی گاڑی, پولیس کہتے ہیں ہمارے پاس تو گاڑی نہیں ہے. کے ایم سی والا ویڈیو بنا کے میڈیا کو, میرے سمیت تمام لوگوں کو انہوں نے بھیجی, ہمارے رپورٹروں کو بھیجی, ہم نے خود دیکھی, اس میں آڈیو ہے. یہ دیکھیں سر ہم نے گاڑی روک لی ہے, گاڑی نمبر ہے, ڈرائیور کو روک لیا ہے. آج ہم نے ویریفائی کیا 24 گھنٹے پہلے, مطلب چلیں یہ تو 4 بجے کا واقعہ تھا, آج 24 گھنٹے ہو گئے. وہ شاہزور چھوٹ گئی, وہ گاڑی چھوٹ گئی, وہ بندہ چھوٹ گیا جو کانٹریکٹر ہے یا اس کا گاڑی کا ڈرائیور چھوٹ گیا. اس میں ایک چیز اور مسئلہ ہے نا ریحان, بنیادی طور پہ جو ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ ایک کوارڈینیشن ہوتی ہے, یعنی پولیس ورکس نے اگر یہ کام کرنا تھا تو اس نے کے ایم سی کو بھی لوپ میں لیا ہوگا کہ یہاں سے ہم یہ کر رہے ہیں, یا فٹ پاتھ خراب ہوگا, یا ہم سڑک کو نقصان پہنچائیں گے, یہاں سے اس پول کو موو کریں گے, یہ درخت کاٹیں گے. تو بنیادی طور پہ میں اور آپ کراچی کے شہری ہونے کے ناطے تو ان معاملات کو سمجھتے اور جانتے ہیں کہ کوارڈینیشن تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے اداروں کی آپس میں, اور پھر اس کا یہ خمیازہ اور نقصان ہے. یعنی پورا نسلہ ٹاور یہ شہر پی گیا. اس کے علاوہ کراچی میں بڑے بڑے سائن بورڈز اور بلڈ بورڈز کے لیے جو حکم ملے ہمیں وہ بھی نہیں ہٹے, اور سینکڑوں درجنوں واقعات آپ اور میں یہاں بیٹھ کے گنوا سکتے ہیں, شاید وقت ختم ہو جائے گا. لیکن وہ جو اداروں کی یعنی چھوٹے چھوٹے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی کوارڈینیشن ہمیں کہیں بھی نہیں ملے گی ماشاءاللہ. دیکھیے وہ کوارڈینیشن کیا ہوگی, وہ کوارڈینیشن پاسبل نہیں نا. آپ کراچی میں آپ کو ابھی ریسنٹلی پرسوں کا واقعہ بتاؤں, کراچی کی سب سے بڑی ایکسپریس وے ہے جو کورنگی قیوم آباد سے جاتی ہے بلوچ کالونی تک, وہ پوری مکمل بن گئی. بننے کے بعد ابھی کل سے انہوں نے کیا جی دوبارہ کھدائی شروع کر دی. بھائی کیوں کر دی؟
سر ہمیں تو الیکٹرک کے پائپ ڈالنے تھے, ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں سڑک بن رہی ہے. تو اندازہ لگائیں, لوگ ٹریفک جام میں پھنسے ہوئے ہیں, وہاں لوٹ مار بھی ہوتی ہے. تو کوارڈینیشن یہاں سڑکوں سے لے کے نالوں سے لے کے درخت تو بیچارہ خود ہی 300 سال گزار دیے اس نے. اور لیکن باقی جو کام ہوتے ہیں کراچی میں, ابھی آپ نے دیکھا جو آگ لگی وہ بلڈنگ میں آر جے ٹاور میں آگ لگی, 11 جانیں ضائع ہو گئیں. کوارڈینیشن کیا ہوئی جی, مالک کے خلاف مقدمہ ہوا, وہ ضمانت پہ رہا ہو گیا. ایچ بی سی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ انشور کرے کہ کسی بھی بلڈنگ میں فائر ایگزیکیوشن کے جو ایمرجنسی دروازے ہیں, سیڑھیاں ہیں, نہیں سب کچھ ہونے کے بعد وہ بات یہ نکلی جی کنٹونمنٹ بورڈ نے اجازت دی تھی. تو ادارے ایک دوسرے پر ڈالتے رہتے ہیں. جیسے درخت کی آپ نے مثال نے اسٹارٹ کی تھی, یہ بھی ثقافت کہتا ہے جی محکمہ ڈی جی پاس کی ذمہ داری تھی, کے ایم سی کہتا ہے جی پولیس نے کاٹ دیا. اب یہ پنگ پونگ بنا ہوا ہے, درخت تو کٹ گیا, وہ تو چلا گیا لوگوں کے پاس, وہ بک بھی جائے گی. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ 300 سال پرانا درخت ایف آئی آر نہیں ہو رہی, ایف آئی آر بھی ہو جائے گی. کوارڈینیشن کا اندازہ لگائیں کہ منسٹر ثقافت جنید علی شاہ خود جاتے ہیں, ویڈیو بناتے ہیں, کے ایم سی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, کے ایم سی کے میئر خط لکھ دیتے ہیں, آئی جی سندھ سے بات کرتے ہیں. میں نے خود ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا سے بات کی, 4:30 بجے انہوں نے کہا ایف آئی آر نہیں ہوئی. ایس ایس پی ساؤتھ سے بات کی, اس نے کہا ابھی تک وہ آئے نہیں. تھانے رپورٹر بھیجا, آئی او سے بات کی, اس نے کہا ہمارے پاس تو ٹرک ہی نہیں ہے, آئیں گے تو کاٹ دیں گے. تو یہ سارا اتنا گمبھیر بنا دیا ہے. تو اب اندازہ لگائیں کہ اتنا ہائی لائٹ ہونے کے بعد بھی ایک درخت کی ایف آئی آر نہیں کر رہی. تو جو موبائل چھنتے ہیں کراچی میں, ہاں موبائل چھنتے ہیں, موبائل کا ایف آئی آر کٹانے کی لوگ قتل ہو جاتے ہیں اور لوگوں کی گاڑیاں اٹھا لی جاتی ہیں, بائکیں چھین لی جاتی ہیں. تو وہ لوگ پھر کہاں جائیں گے؟ تو درخت تھا, ایک بے زبان تھا اور اس کو کاٹ کے چلے گئے وہ کانٹریکٹر صاحب بھی, اور وہ پکڑے بھی گئے, پھر چھوٹ بھی گئے. ریحان بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اگر اس میں کچھ نیا ہو اور اگر کچھ قابل ذکر ہو تو ضرور آپ ہم سے شیئر کیجئے گا. ہم اس درخت کے معاملے کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. ویسے بالکل ایسے ہی ہے. اگر ایک 300 سال پرانا درخت کاٹا ہے نا, تو آج جو بھی سارے لوگ ملوث ہیں, جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں, انہیں اعلان کرنا چاہیے کہ ہم آلٹرنیٹ ارینجمنٹس کر رہے ہیں کراچی کے 3, 4, 5 علاقوں میں ہم اتنے درخت لگا, زخم پہ مرہم رکھیں. ہوگا اگر ہو جائے تو. خیر جناب, انتخابات کا موسم ہے اور انتخابات کے حوالے سے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت جو اجلاس ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اجلاس میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. نگران وزیر داخلہ گوہر اعجاز یہ کہتے ہیں کہ الیکشن تو 8 فروری کو ہی ہوں گے, تو انتخابات 8 فروری کو ہی ہونے جا رہے ہیں. گو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیکیورٹی صورتحال ہے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں وہ کچھ اچھی نہیں ہے, کچھ بہتر نہیں ہے. اس صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے, لیکن نگران وزیر داخلہ گوہر اعجاز نے کنفرم کر دیا, ری کنفرم کر دیا کہ 8 فروری کو ہی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. شبیہ نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شبیہ, آپ سے ایک تو اجلاس کا احوال جاننا چاہیں گے اور یہ بھی بتائے گا اجلاس میں سیکیورٹی کے حوالے سے کن میجرز کا جائزہ لیا گیا, اور انتخابات کے حوالے سے ایک بار پھر سے کنفرم کیا گیا ہے کہ انتخابات وقت پر ہونے جا رہے ہیں. جی بالکل, آج 3 بجے کا وقت دیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ جو ہنگامی اجلاس الیکشن کمیشن کی جانب سے بلایا گیا وہ 3 بجے ہوگا. اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس اجلاس میں نہ صرف چیف الیکشن کمشنر بلکہ جو نگران وزیر داخلہ انہوں نے اور سیکرٹری داخلہ نے شرکت کی. اس کے علاوہ جو دونوں صوبے کے پی کے اور بلوچستان, ان کے آئی جیز اور چیف سیکرٹریز نے بھی شرکت کی. اجلاس 1 گھنٹے سے زائد جاری رہا اور اس کے بعد جب نگران وزیر داخلہ باہر آئے تو انہوں نے صحافیوں سے بھی غیر رسمی گفتگو کی اور اس میں انہوں نے یہی کہا کہ جو الیکشن کے حوالے سے شکوک و شبہات ہیں وہ ختم ہو جانے چاہیے. الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے اور انہوں نے کہا کہ جو آئی جیز ہیں دونوں صوبوں کے, انہوں نے اپنی رپورٹس جو اجلاس ہے اس میں پیش کی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اسپیسیفکلی جو بلوچستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ جو بلوچستان کا مسئلہ یہ نہیں ہے, وہاں پہ کوئی پولیٹیکل پولرائزیشن نہیں ہے, کسی امیدوار کو کسی دوسرے امیدوار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مین مسئلہ جو ہے بلوچستان کو دہشت گردی ہے جو کہ سرحد پار سے ہو رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ الیکشن جو ہیں وہ ہر حالت میں 8 فروری کو ہی ہوں گے. جی اچھا شبیہ, یہ بھی بتائے گا کہ کیا کچھ غیر معمولی تبدیلی سیکیورٹی کے حوالے سے کی گئی اس اجلاس میں, کچھ اس حوالے سے بھی فیصلہ ہوا ہے؟ جی انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے میڈیا سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو انتظامات ہوئے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے وہ تسلی بخش ہیں, اور لیکن اگر اس کے علاوہ بھی الیکشن کمیشن کو ضرورت پڑتی ہے تو ان کی ہر طرح سے جو سیکیورٹی ہے وہ فراہم کی جائے گی. اور ان کا کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ نگراں سیٹ اپ کو جو ایک ذمہ داری دی گئی ہے انتخابات کی, ہم اس میں سرخرو ہوں اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ عوام ایک پرامن ماحول میں جو اپنا حق رائے دہی ہے وہ استعمال کریں. اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کے لیے
ہم پوری کوشش کریں اور اگر مزید سیکورٹی کی ضرورت پڑی تو ہم وہ سیکورٹی بھی مہیا کریں گے. اچھا شبیہ، اس اجلاس میں کیا انتخابی دن یعنی 8 فروری کے حوالے سے بھی سیکورٹی پلان شیئر کیا گیا؟ جی ہم نے ان سے یہی سوال کیا کہ جو دہشت گردی کی صورتحال ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا کی ہو یا بلوچستان کی ہو، تو اس حوالے سے کیا یہ اس کے چانسز ہیں کہ کچھ حلقوں میں جو ہیں وہ انتخابات ملتوی کر دی جائے یا ان دونوں صوبوں میں ملتوی کر دی جائیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہماری جو پرائرٹی ہے وہ یہی ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ اپنے وقت پہ ہوں، اور انتخابات 8 فروری کو الیکشن کے دن کو تبدیل کرنے کے حوالے سے اجلاس میں کوئی بات نہیں کی گئی. لیکن سیکورٹی کے حوالے سے جو ہے وہ KPK کے اور بلوچستان کے جس نے اپنی رپورٹ پیش کی ہیں اور جو انتظامات ہیں وہ تسلی بخش ہیں. لیکن ہم پوری کوشش کریں گے کہ اگر کہیں بھی جہاں جو حساس علاقے ہیں وہاں پہ اگر مزید سیکورٹی کی ضرورت ہوئی تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہ مہیا کی جائے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ شبیہ. آپ ہمیں سیکورٹی کے حوالے سے بتا رہی تھی اس اجلاس میں جو فیصلے کیے گئے ہیں. اجلاس ختم ہو گیا. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت یہ اجلاس تھے، کیونکہ بلوچستان اور KP میں جو دہشت گردی ہو رہی تھی اور وہاں پہ کچھ جو واقعات ہوئے ہیں، اس کے بعد پھر سے ایک سوال، یہی سوال جس نے پھر سے جنم لیا تھا کہ انتخاب وقت پہ ہو رہے ہیں. انتخابات 8 فروری 2024 کو ہی ہو رہے ہیں. پتھر پر لکیر ہے. اگر نہیں ہونے ہوتے تو یہ اجلاس الیکشن کمیشن میں نہیں ہوتا. چیف الیکشن کمشنر صاحب گھر پہ بیگم صاحبہ سے ڈسکس کر رہے ہوتے ایز پر دی آرڈر. تو مطلب حکم عدولی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے جب یہ اجلاس ہو رہا تھا تب بھی ہمیں پتا تھا کہ الیکشن ہوں گے. بالکل، اور الیکشن اپنے وقت پر ہی ہونے جا رہے ہیں. خیر، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی صورتحال ہم بار بار ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی وہاں پر حالات کچھ قابل ذکر نہیں ہیں یا تشویشناک ہیں. امن و امان کی جو بگڑتی صورتحال ہے اس کو لے کر، الیکشن کو لے کر کچھ سوالات تھے. باعث تشویش تھا الیکشن کا انعقاد. 4 جنوری کو NDM کے چیئرمین محسن داوڑ جو ہیں ان پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا. اب 2 افراد یہاں زخمی ہوئے. 21 جنوری کی بات کریں تو پشاور کے جو حلقہ ہے صوبائی اسمبلی کا PK 82، اس کے امیدوار ملک طارق آوان پر حملہ ہوا. یہاں 3 افراد زخمی ہوئے. پھر 28 جنوری کو بنو میں PK 101 کے امیدوار ملک شاہ محمد کے گھر کے باہر دھماکے میں ایک شخص زخمی ہوا. 30 جنوری اور 31 کو شمالی وزیرستان میں 3 شہری ٹارگٹ کلنگ میں مارے گئے. اور 31 جنوری کو باجوڑ میں یعنی کل کے دن آزاد امیدوار ریحان زیب پر قاتلانہ حملہ ہوا. وہ جاں بحق ہوئے. ان کے کچھ ساتھی یہاں پر زخمی ہوئے. پھر کل ہی کے دن شانگلہ میں ANP امیدوار اورنگزیب پر قاتلانہ حملہ ہوا. ایک ساتھی یہاں زخمی ہوا. ان کا خیبر پختونخوا میں قائم 70% پولنگ سٹیشنز اس علاقوں میں ہیں. 4812 پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس ہیں، جبکہ 6581 حساس قرار دیے گئے ہیں. تو انتہائی حساس اور حساس پولنگ سٹیشنز اور پھر یہ کچھ واقعات جس کی وجہ سے یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ شاید الیکشن پتھر پر لکیر یعنی 8 فروری پتھر پر لکیر نہ رہے، لیکن آج ثابت ہوا کہ وہ پتھر پر لکیر ہے. اچھا، جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو رہنما ہیں خیبر پختونخوا میں جو امن و امان کی خراب صورتحال پہ ہے اس پہ انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے. جیسے KP کے نگران حکومت کا یہ کہنا ہے کہ امن و امان کی صورتحال پر قابو پانے کے لیے ہم اقدامات کر رہے ہیں. KP اور بلوچستان میں امن و امان کی خراب صورتحال انتخابات پر کیا اثرات پڑیں گے؟ سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے امن و امان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا. عوامی نیشنل پارٹی کی ترجمان سمر بلور کے مطابق خطرات تو لاحق ہے، لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں کہ SOPs کو فالو کرتے ہوئے انتخابی مہم جاری رکھیں. خطرات تو ہیں اور پولیس نے ہمیں بہت ہائی تھریٹ الرٹ کا عندیہ کیا ہوا ہے. تو جو کمشنر صاحب کے، DC صاحب کے اور CCPO صاحب کے SOPs ہیں، ہم ان کو اسٹرکٹلی فالو کر رہے ہیں. دوسری جانب نگراں صوبائی حکومت کی جانب سے بھی محکمہ پولیس کو 50 کروڑ روپے ریلیز کر دیے گئے ہیں. نگراں وزیر اعلیٰ کے مطابق الیکشن کا انعقاد بر وقت کیا جائے گا. ہم تیار ہیں، صرف یہ ہے کہ دیکھیں نا، یہ الیکشن میں اس وقت کچھ علاقوں میں تھوڑی سی پوزیشن ہے، دہشت گرد جو آئے ہوئے ہیں یا اس طرح کی کوئی چیز ہے. جو ریسورسز ہیں وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں. جو دیگر ادارے ہیں وہ بھی ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں. ہم نے ڈفرینٹ جو پروونشل ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے بھی خاص کر لیڈی سرچرز اور یہ جو ہیں، پھر کچھ ایسے ادارے ہیں جن کے پاس ٹرینڈ مین پاور ہوتی ہے، ایکسائز ہے یا فار ایگزامپل لیویز ہیں، کہیں پہ فارسٹ والے ہیں، تو ان کی نفری بھی آئی ہے. عام انتخابات قریب آتے جا رہے ہیں اور صوبے میں امن و امان کی صورتحال کے لیے مزید اقدامات کرنا پڑیں گے.
ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम सूरत हाल जान लेते हैं। इमरान, बताइएगा, ये जो पैदर पे वाक़यात हो रहे हैं इंतखाबात से पहले, यकीनन सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ठोस इक़दामात किए गए होंगे, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। क्या प्लान किया जा रहा है इंतखाबात से पहले, क्योंकि बहुत थोड़े दिन रह गए हैं और स्पेशली जो इंतखाबी दिन होगा उसके लिए? जी बिल्कुल, जो वाक़यात पेश आए हैं बाजवाड़ की अगर बात की जाए, शांगला को देखा जाए, पेशावर की बात की जाए, टारगेट किलिंग के वाक़यात हो रहे हैं। इस हवाले से पुलिस की जानिब से इक़दामात भी देखने को मिल रहे हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर नाकाबंदियाँ भी कायम की गई हैं। एक्स्ट्रा जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है वो भी जारी हैं। साथ साथ मुख्तलिफ मुकामात पर नफरी भी तैनात की गई। अगर स्पेसिफिक इलेक्शन डे की बात की जाए तो पुलिस हुकाम का ये कहना है कि उनके तकरीबन 1,30,000 के करीब इनको नफरी की ज़रूरत होगी, जिसमें से 65,000 तो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की जानिब से फराहम कर दी जाएगी, जबकि दीगर जो नफरी की कमी है, फ्रंटियर कांस्टेबलरी हो गई, एक्साइज महकमा एक्साइज, फॉरेस्ट, दीगर जो इदारे हैं, इनसे इस हवाले से नफरी की डिमांड भी की गई है और इनसे नफरी हासिल भी की जाएगी। और 3 लेयर सिक्योरिटी का इनका प्रोग्राम है कि 3 लेयर सिक्योरिटी कायम की जाएगी। एक तो जिस मकाम पे इलेक्शन हो रहा है उस जो पोलिंग स्टेशन है उसके अतराफ में, एक पोलिंग स्टेशन के अंदर किस्म, एक ओवरऑल पूरे शहर किस्म जो दाखिली खारजी रास्ते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी की जो पिकेट्स हैं, जो दीगर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो कायम की जाएंगी। साथ ही अगर बात की जाए किसी खुदा न ख्वास्ता नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तो इस सीरत में जो दीगर कानून नाफिज करने, ठीक है, तो 3 लेयर सिक्योरिटी का प्लान किया जा रहा है इलेक्शन डे के हवाले से, टू बी स्पेसिफिक। बहुत शुक्रिया इमरान बुखारी, ब्यूरो चीफ पेशावर, हमें बता रहे थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंतखाब से पहले भी और इलेक्शन डे पे भी। यकीनन देखें, उस दिन के लिए सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न्स मौजूद रहते हैं और फिर उसकी शफाफियत को ये सिक्योरिटी मेक श्योर करती है। तो प्लान्स तैयार हैं और इलेक्शन डे भी ज़्यादा दूर नहीं है। आई होप अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाए। अब ज़रा हम उस फेज़ में दाखिल होते हैं जिसमें हम जिससे हम आगाज़ करते हैं रोड टू इलेक्शन बेसिकली, कि जहाँ हम आपको मुख्तलिफ हलकों में लेके जाते हैं, वहाँ के मसाइल, बुनियादी चीज़ें और जो हिमायती हैं या उम्मीदवार उनसे मिलवाते हैं। आज हम जा रहे हैं हैदराबाद। वहीं जा रहा हूँ, बता रहा हूँ, थोड़ा सा हौसला, रुको ज़रा, ठहरो ज़रा। हैदराबाद का हल्का है NA 219, जिसकी कुल आबादी बताई जाती है जनाब 8,27,000। वहाँ पर जो मर्द और ख़वातीन रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनकी जो तादाद है वो अभी आपके साथ हम शेयर करते हैं। साथ ही साथ इस इलाके में उम्मीदवार कौन कौन है, और 219 के साथ आज हैदराबाद का एक और हल्का भी है जहां हम आपको लेकर जाने वाले हैं। अगर हमारे प्रॉम्प्टर वाले साहब भी हमारे साथ साथ चलें तो हम वहां तक पहुंच जाएंगे, लेकिन सब छोड़ें, 219 को समझें, देखें कौन से इलाके हैं, कौन उम्मीदवार हैं, वापस आए फिर बात करते हैं। तब तक हम प्रॉम्प्टर वाले से भी 220, हाँ, प्रॉम्प्टर वाले से भी तब तक कुछ सेटिंग करते हैं, उसके हाथ जोड़ते हैं। 219 की सैर करें आप। हैदराबाद का हल्का NA 219 गुज़िश्ता इलेक्शन में NA 226 था। हल्के की आबादी 8,27,000 से जायद है, जबकि मर्द और ख़वातीन के रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,24,448 है। NA 219 में शहर का एक बड़ा ताल्लुक लतीफ़ाबाद, सनती जोन, साइट एरिया और कंटोनमेंट के इलाकों समेत कुछ इलाके तालुका दही के शामिल हैं, जहां मजमूई तौर पर 40 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। 219 इलेक्शन 2018 में NA 226 था, जहां से MQM पाकिस्तान के साबिर कायम खानी 46,446 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि PTI के जमशेद शेख ने उनके मुकाबले में 38,672 और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली मोहम्मद ने 28,671 वोट लिए थे। 2013 के आम इंतखाबात में यह हल्का NA 219 ही था। इलेक्शन 2024 में भी हल्का NA 219 में MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार अब्दुल अलीम खानजादा इस हल्के को जीतने का दावा कर रहे हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार डॉक्टर मुस्तंसर और पीपल्स पार्टी के अली मोहम्मद सहतो मुसलसल चौथी मरतबा इस हल्के से MNA के उम्मीदवार की दौड़ में शामिल हैं। हल्का 219 की सैर आपने कर ली। वैसे तो हैदराबाद का जो शहर है उसका हर हल्का यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन अगर हम NA 219 की बात करें तो जो वोटर्स हैं वो बुनियादी उनके क्या मुतालबात हैं, वो कहते हैं कि जो हमारी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है कम अज़ कम हमें वही मुहैया कर दें। लतीफ़ाबाद, साइट एरिया, कैंट के इलाकों पर मुश्तमिल इस हल्के के अवाम इस इलेक्शन से कबल भी महज शिकवे करते दिखाई दे रहे हैं और कुछ अच्छी उम्मीदें नहीं हैं उनको। सुबह से बैठे हुए, रोड टूटे पड़े, कारोबार नहीं है। हम किसी को भी वोट नहीं देंगे जब तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। बेचारा गरीब आदमी खा नहीं सकता रोटी। 8,27,000 से जायद आबादी पर मुश्तमिल हैदराबाद का हल्का NA 219 जहां मसाइल हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। पीने के साफ पानी का बहरान, सीवरेज का नाकिस निजाम, तर सड़कें, सरकारी अस्पतालों में सहूलियात का ना होना इस हल्के की आवाम का मुकद्दर है। बार बार एक ही जमात के नुमाइंदों के कामयाब होने के बावजूद यहाँ के वोटर्स शिकवे करते दिखाई देते हैं। NA 219 में बनाए गए प्ले ग्राउंड उजड़ चुके हैं। हाली रोड पर कायम बस स्टॉप तबाह हाल है, जबकि लतीफाबाद के मुख्तलिफ यूनिट्स की गलियाँ और साइट एरिया की सड़कें
खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। हल्के में 2 बड़े अस्पताल, शाह भटाई अस्पताल और हाली रोड जनरल अस्पताल मौजूद तो हैं, लेकिन यहाँ सेहत की कई सहूलियात का तस्वुर ही नहीं। बिजली भी नहीं आती, गैस भी नहीं आती टाइम पे, गैस आ जाए तो लाइट चली जाती है, पानी का तो नामो निशान ही नहीं है अभी। वैसे अब मज़ा नहीं है किसी चीज़ का, ना रोज़गार है, हर बंदा परेशान है। लाइट नहीं है, परेशान हो रहे हैं, इनकी औरतें घरों में जाके पानी भरती हैं लोगों के। NA 219 के मुकीम अपने हलके के मसाइल बयान कर करके थक गए हैं, लेकिन ना तो उनकी दादरसी करने वाला कोई मौजूद है और ना ही उनके पेचीदा हालात का कोई पुरसाने हाल है। कई हुकूमती अदवार गुजर गए और कई नुमाइंदे आकर चले गए, लेकिन हैदराबाद के हल्का 219 के मसाइल कम होने के बजाय मजीद बढ़ गए। अगर इस हल्के को मसाइलिस्तान का नाम दिया जाए तो गलत ना होगा। अली हमजा, 1 न्यूज़, हैदराबाद। तो खैर, रोड टू इलेक्शन में आपको एक चीज़ बार बार सुनने को मिलेगी और वो मसाइलिस्तान। यानी आप कराची जाएं, आप पेशावर जाएं, या इसके अलावा आप लाहौर चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, तो उसको अगर आपने समराइज़ करना है हल्का XYZ, वो है मसाइलिस्तान। खैर, मसाइलिस्तान NA 219 में इंतखाबात की गहमा गहमी जो है उसमें वोटर्स क्या कहते हैं, यानी किसका पलड़ा भारी है, कौन उम्मीदवार उनका फेवरेट है और अगर है तो क्यों है। हैदराबाद का हल्का NA 219, जहाँ पर मुख्तलिफ उम्मीदवार मैदान में हैं, यहाँ के वोटर्स किसको सपोर्ट करते हैं, आइए उनसे जानते हैं। मुझे अब वोट किसी को नहीं देना, मैं पक गया हूँ। 70 सालों से वोट देते हुए आ रहे हैं हम, 70 सालों से ये हाल है हमारे मुल्क का, पाकिस्तान का, और किस किस को वोट दें हम यार, और कहाँ तक वोट दें। मतलब अगर सीधी हो जाएगा तो हमारे गरीब आदमी को तकलीफ ही नहीं होगी। ये बड़े अफसर ये गलत है, रोड होगी, नाले होगी, देख रहे हो कितना गंदगी चल रही है। बिजली भी नहीं आती, गैस भी नहीं आती टाइम पे, गैस आ जाए तो लाइट चली जाती है। भी किसी को नहीं देंगे भाई। पानी की लाइन नहीं आ रही, पानी की परेशानी हो रही है और गंदे नाले भरे हुए हैं और महंगाई इतनी है, गरीब आदमी खा नहीं सक रहा रोटी। ना गैस है, ना लाइट है और काम धंधा नहीं है हमारे पास। सुबह से बैठे हुए, रोड टूटे पड़े हैं, कारोबार नहीं है। अब ये तो सोच समझ के हम वोट देंगे आपको। हमारे हल्के में टूटी फूटी सड़कें 3-3 फुट ऊपर कर दिया, लोगों को कितनी तकलीफ है, लोगों की सारी प्रॉपर्टी नीचे कर दी इन लोगों ने, अस्पताल की सहूलत मुयसर नहीं है। काम नहीं हुआ, ये सारे ये देखे, ये ऐसे का ऐसे पड़ा हुआ, गटर सारे भरे हुए हर जगह पे। हम किसी को भी वोट नहीं देंगे जब तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। हल्का NA 219 के अक्सर वोटर्स की राय है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MKM पाकिस्तान को वोट देंगे, जबकि कुछ वोटर्स ने किसी भी जमात को वोट ना देने का ऐलान कर दिया है। अच्छा, इससे पहले कि हम हल्का NA 220 में जाएं, उबैद, हल्का 219 की ये सूरत हाल रही कि पिछले जो 2 इंतखाबात हुए तो MKM के उम्मीदवार यहाँ से कामयाब हुए, लेकिन लोगों की राय हमने सुनी रही कि वो क्या आपको पता है कि है। हैदराबाद को क्लीन स्वीप करती है। हाँ, तो MKM का हैदराबाद के साथ एक ताल्लुक है और हैदराबाद को मिला क्या है वो आपने देख लिया, लोगों को सुन लिया। बिल्कुल ऐसे ही है। अब NA 220 चलते हैं। गुंजानाबाद ये इलाका है और मुख्तलिफ जो सियासी जमातों के सपोर्टर्स हैं उनकी वजह से इलेक्शन में सबसे सरगर्म हल्का ये समझा जाता है। MKM, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा पाकिस्तान के उम्मीदवार इंतखाबी दौड़ में इस हल्के से शामिल हैं। MKM है और MKM थी और MKM ही रहेगी। 220 हल्का है, इस इलेक्शन में आप किसको वोट देंगे? अल्ताफ भाई को। हैदराबाद का हल्का NA 220 गुज़िश्ता इलेक्शन में NA 227 था। हल्के की आबादी 7,84,000 से जायद है। मर्द और ख़वातीन के रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,61,032 है। NA 220 से पक्का कला, हैदर चौक, रेटाबाद, हीराबाद समेत कई अहम और तारीखी इलाके शामिल हैं, जहाँ मजमूई तौर पर 36 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। 2018 के इलेक्शन में MKM पाकिस्तान के सलाहुद्दीन 52,053 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि PTI के मोहम्मद हाकिम ने 41,513 वोट लिए थे। MKM पाकिस्तान ने बहुत काम करा, साबिक रुकन सलाहुद्दीन भाई थे, उन्होंने बहुत अपनी में इतना काम करा है। इलेक्शन 2024 में MKM पाकिस्तान के साबिक MNA वसीम हुसैन पार्टी के उम्मीदवार हैं, जबकि साबिक MNA जमीयत उलमा इस्लाम के साहबजादा जुबैर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नए उम्मीदवार वसीम राजपूत भी इसी हल्के में मकबूल दिखाई दे रहे हैं। हैदराबाद का हल्का NA 220 सबसे ज्यादा गुंजानाबाद और सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स होने की वजह से इस वक्त सियासत का गढ़ बना हुआ है। तो ये हैदराबाद का हल्का है NA 220 और यहाँ पर आपने देखा MKM का वोट है और उसके अलावा बाकी लोग भी पाए जाते हैं, लेकिन मसाइल क्या हैं? एक ही जमात बार बार भारी अक्सरियत से यहाँ जीतती भी रही है, लेकिन हल्के की किस्मत नहीं बदल सकी। अब उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि भाई हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, हम तो थोड़े से लोग होते हैं, हम सिर्फ वफाकी हुकूमत का हिस्सा होते हैं। उनको कहते हैं वो कुछ करते नहीं हैं। मसाइल क्या हैं? पानी नहीं आता, बिजली नहीं आती, और क्या चक्कर है? देखिए, सैर कीजिए, लोगों के मसाइल सुनिए। हैदराबाद का हल्का NA 220, जहां जिले के सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, वहीं मसाइल भी सबसे ज्यादा हैं। जगह जगह गलाजत के ढेर, खौफनाक बिना 4 दीवारी के बड़े बड़े बरसाती नाले, बिजली, गैस और साफ पानी से महरूम ये हल्का हर जानिब से मुसीबत और मसाइब ज़दा है। यहाँ पर कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है,
और पीने का पानी मैसर नहीं है, बड़े नाले हैं, गटर उबल रहे हैं। बहुत सारे इलेक्शन गुजर चुके हैं, सहूलियात का तो फुकदान ही है। कचरा कुंडी आपके सामने है, सारा रोड जो है ना अभी काफ़ी अरसे से जो है ना ये रोड जो है ना इसी हालत में है। इधर मसाइल ही मसाइल हैं, क्या मसाइल का आपको क्या बताएं, यहाँ पर ये आपके सामने आप खुद देख सकते हैं पीछे क्या हालत है। यहाँ पर ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है। हल्के में कायम मुतलका अस्पताल की हालत अबतर है। पक्का किला का तारीखी ग्राउंड रिपब्लिक पार्क भी तबाह हो चुका है। तंग गलियों और तारीखी इलाकों पर मुश्तमिल इस हल्के में सीवरेज का निजाम भी इंतहाई नाकिस हो चुका है, जबकि बिजली और गैस भी यहाँ के लोगों के लिए नायाब होती जा रही है। पानी की तो सहूलत सही है, लाइट की बहुत परेशानी है। ये गंदगी देखो, गंदगी कितनी है। इन्हें 220 तो बिल्कुल खंडर बनाया हुआ है इन लोगों ने। 15-20 साल से एक ही जमात हुकूमत कर रही है सूबे के ऊपर। हल्का इन्हें 220 के वोटर्स कई सालों से कोई बड़ा तरक्याती काम ना होने की वजह से शदीद मायूस दिखाई देते हैं। तो आवाम की मायूसी आपने देख ली। अभी हमें ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं। यकीनी तौर पर इस घंटे में भी हम बात करने जा रहे हैं इलेक्शन की जो लेटेस्ट सूरत हाल है, यानी कि 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात होने जा रहे हैं और सिक्योरिटी को लेकर आज इजलास हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में निगरान वज़ीर दाखिला भी मौजूद थे। इस इजलास के आसपास सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है सिकंदर सुल्तान राजा ने और ये बोला इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लेना था। सिक्योरिटी के हवाले से जामे ब्रीफिंग भी दी गई है। हमारे लिए तमाम सियासी जमातें बराबर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज एक मरतबा फिर ऐसा कहा है। तो सिकंदर सुल्तान राजा की जानिब से ये कह दिया गया है कि हमें ये बताया गया है सिक्योरिटी होगी, फुल प्रूफ सिक्योरिटी होगी, इंटरनेट भी बंद नहीं होगा और इंटरनेट बंद नहीं होगा यकीनी तौर पर एक बड़ा खुशाइन मामला है, यानी शार्क्स को रोका जाएगा कि वो केबल्स को नुकसान ना पहुंचाएं। अच्छा, सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने एक वक्त में ये कहा था कि बल्ले का निशान होगा बैलेट पेपर पे सुप्रीम कोर्ट में। अनफॉर्चुनेट नहीं है वो, अब पता नहीं इंटरनेट होगा या नहीं होगा, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। यस, अभी निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की भी बात कर लेते हैं, जिनकी ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इसका एलामिया जारी कर दिया गया है। वफाकी काबीना ने जान बचाने वाली जो ठीक है, ये हम बताते हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि हम इलेक्शंस की बात करें तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जो बातचीत की गई है वो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। सिक्योरिटी के हवाले से जामे ब्रीफिंग दी गई, उन्होंने बताया इस इजलास में, और इलेक्शन कमीशन ने 2200 टन जो कह लीजिए मटीरियल है उससे मुतालिक भी बताया कि किस तरह से मामलात को एग्जीक्यूट किया जाएगा, सिक्योरिटी की क्या तैयारियां हैं। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान को लेकर कुछ सवालात उठाए जा रहे हैं, तो क्या होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। हमारे लिए तमाम सियासी जमातें बराबर हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि तमाम सियासी, क्योंकि देखें ना 2 बड़ी सियासी जमातें हैं और बाकी जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं वो मौजूद हैं। अब जो उनका कहने का मकसद ये इस शेर में शायद ये कहना चाह रहे हैं जो मौजूदा सियासी जमातें हैं वो सारी बराबर हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक जमात तो अब है ही नहीं ना, वो तो डीलिस्ट हो गई। और सिक्योरिटी के हवाले से ये कहा गया है कि अब यकीनी सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। अभी तक ये प्लान है कि इंटरनेट सर्विस मुअत्तल नहीं होगी। जामे ब्रीफिंग दी गई है सिक्योरिटी के हवाले से, और जैसे पहले आपको बताया वो कह रहे हैं कि हमारे लिए तमाम सियासी जमातें बराबर हैं और इंतखाबात हर सूरत 8 फरवरी को ही होने जा रहे हैं। एक अहम इजलास हुआ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने उसको लीड किया और सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, इंटरनेट भी बंद नहीं किया जाएगा। और इस इजलास का मकसद उन्होंने बताया कि 2 सूबों में इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लेना था। KP और बलूचिस्तान के हवाले से स्पेसिफिकली ये बात की गई कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसके लिए हम एक फर्दर प्लान भी बना रहे हैं ताकि जो इस तरह के वाक़यात हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, वो ना हो सके। शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर से, उनसे ज़रा बात करते हैं, लेटेस्ट कुछ अपडेट्स जानने की कोशिश करते हैं। अलबत्ता जो गैर रस्मी गुफ्तगू है उसमें सिकंदर सुल्तान राजा ने यह कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन को यकीन दहानी करवा दी गई है सिक्योरिटी को लेकर। ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन डे को एग्जीक्यूट करना होता है और उससे तमाम इदारों की मदद, मुआवनत और सहूलत चाहिए होती है। इस सिलसिले में फ़ौज से भी मदद तलब की गई है, फ़ौजी जवान भी तैनात होंगे, पुलिस के जो एहलकार अफसरान हैं वो भी तैनात होंगे, उनकी प्राइमरी ड्यूटी है ये। उसके अलावा दीगर मुतालिका जो महकमे हैं उनके अफसरान, उनके एहलकार, उनको भी तलब किया जाता है। और अगर फिर भी कहीं जैसे कराची या सिंध में जाके शॉर्टेज होती है एहलकारों की, नफरी की, तो वहाँ पर आउटसोर्स भी किया जाता है मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसी, जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं। पिछले इंतखाबात में तो ये हुआ, लेकिन फिर उनकी पेमेंट्स का कुछ मसला रहा, तो इस मरतबा ये एक्सरसाइज हो रहा है या नहीं हो रहा इसको भी देखना होगा। फिर उधर खैबर पख्तूनख्वा में एक्साइज और जो इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके एहलकार भी ट्रेंड होते हैं, तो वहाँ से उनसे भी मदद ले ली जाती है। FC भी फिर तैनात होती है। इसी
इसी तरह लेवीज़ की मदद से बलूचिस्तान में पुलिस जो है वो मामलात को संभालती है। तो सिर्फ चैलेंज 8 फरवरी 2024 के दिन का नहीं है, उससे पहले का भी जो पूरा प्रोसेस है, आज हम 1 तारीख में हैं, अभी मज़ीद 7 दिन फर्दर है, इसमें सिक्योरिटी को मेक श्योर करने के लिए मामलात का जायज़ा लिया गया। क्या डिस्कस हुआ, क्या शेयर किया गया, शबिया नकवी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रही हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। शबिया, तो बिल आखिर इलेक्शन कमिश्नर ये कह रहे हैं कि उन्हें यकीन दहानी करवाई गई है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी होगी और इलेक्शन तक का जो प्रोसेस है वो पुरअमन तरीके से हो जाएगा। मज़ीद वो क्या कहना चाह रहे हैं और कितना, जब वो ये बात कर रहे थे तो कितनी कन्विक्शन से कर रहे थे, कितने पुरुम्मीद पुरएतमाद थे वो? लेकिन ये कि हमें ये पता चल गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या सोच रहे हैं, उन्हें क्या बताया गया है और किस तरह से वो इलेक्शन डे को एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हैं। और जो इसमें ख़ास तौर पर इस मरतबा बैलेट पेपर की छपाई है, उसमें भी मज़ीद टेक्निकल फ़ीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। फिर एक कंसर्न है कि मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी इलेक्शन डे पर हसास इलाकों में, या इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि इंटरनेट सर्विस को लेकर कहा जा रहा है कि इंटरनेट बंद नहीं होगा। और इन दिनों में भी बंद होगा या नहीं होगा, ये भी यकीनन एक सवाल है, या सिर्फ 8 फरवरी के लिए वो कह रहे हैं कि 8 फरवरी को बंद नहीं होगा। लेकिन 8 फरवरी 2024 जो है वो पत्थर पर लकीर था, है और रहेगा, और 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस इजलास का निचोड़ आज ये है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसके बाद हमने कुछ दीगर इश्यूज़ पे भी बात करनी है, लेकिन अभी जो मेरे ख्याल में हॉट इशू है वो यही था कि इंतखाबात होने हैं या नहीं होना। फारूक सत्तार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, पहले सुनते हैं उनको। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल भाई और फारूक सत्तार, जब हम तीनों ने बिखरी हुई एमक्यूएम को समेटा, मुनकसिम एमक्यूएम को यकजा किया, तो ये उम्मीद की पहली किरण रोशन हुई। फिर उसके बाद मर्दमशुमारी में काम किया और 75 लाख आबादी बाजियाब कराई। एक कौमी असेंबली की सीट का इजाफा कराची में हुआ, 3 सूबाई असेंबली की सीटों का इजाफा कराची में हुआ। कराची सिर्फ देता था, कराची से सिर्फ हर कुर्बानी ली जाती थी, टैक्स लिया जाता था। ये पहली बार कराची को कुछ मिलना शुरू हुआ है। ये पहली मर्तबा कराची को आबादी बाजियाब हुई, कौमी असेंबली की 1, सूबाई की 3 सीटें मिली। तो इंशाअल्लाह हमने एंगेज किया है पाकिस्तान के उन ऐवानों को, उन सुतूनों को, उन शहरों को के जिनका नज़्म व नस्क, जिनकी माली जरूरियात कराची के दम से पूरी होती है। चाहे लाहौर हो, इस्लामाबाद हो या रावलपिंडी हो, कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, कराची चलता है तो इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा और लाड़काना और नवाबशाह भी चलता है। उस शाख को मत काटो जिस पर तुम सब बैठे हुए हो। कराची ने 75 सालों से इन तमाम शहरों और सूबों और वफाक को सब कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। अब वक्त आ गया है कि कराची को मजीद तबाह और बर्बाद ना किया जाए। और ये कराची में रहने वाला हर पाकिस्तानी समझ गया है कि माजी में भी अगर किसी ने डिलीवर किया तो वो एमक्यूएम पाकिस्तान ने किया। K3 10 करोड़ गैलन पानी मुस्तफा कमाल भाई लाए, K2 10 करोड़ गैलन पानी फारूक सत्तार भाई लाए। इंशाल्लाह 15 सालों से K4 रद्दी की टोकरी में, इंशाल्लाह ताला चंद सालों में K4 को मुकम्मल करेंगे। कराची के तमाम उन फारूक सत्तार को आपने सुन लिया है, वो कह रहे हैं माजी में भी हमने डिलीवर किया, आगे भी आने वाले दिनों में अगर हमें मौका मिलेगा तो हम आवाम के लिए बहुत कुछ करेंगे। खैर अभी हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बुशरा बीबी की। कल तोशाखाना केस में उन्हें सज़ा हुई, चेयरमैन और बानी PTI
के हमरा 14 साल कैद बामशक्कत की सज़ा हुई, कुछ जुर्माना भी हुआ। उसके बाद खबर ये आई कि वो पहुंच गई अडियाला जेल, उन्होंने सरेंडर किया, लेकिन उसके बाद ये खबरें आईं कि उन्हें घर मुंतकिल कर दिया है और बनी गाला को ही सब जेल करार दे दिया गया है। अब किस कानून के तहत सब जेल करार दिया गया और उन्हें वहाँ पे मुंतकिल किया गया, ये एक सवाल है। 31 जनवरी 2024 को एहतसाब अदालत से तोशाखाना केस का एक फ़ैसला आया था और जिस तरह से आपको बताया कि बानी PTI और बुशरा बीबी, जिन्हें कैद भी हो गई 14 साल की और ये कैद बामुशक्कत थी, 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। इल्ज़ाम था कि वज़ारत उज़्मा के दौर में कम कीमत पर तहाइफ हासिल किए, फिर उन्हें बेच दिया। तोशाखाना के तहाइफ $6,35,000 में फ़रोख्त किए गए। फैसले के बाद अदालत ने बानी PTI की अहलिया की गिरफ्तारी के लिए टीम भी तश्कील दी। ताहम अदालत का हुक्म मिलते ही बुशरा बीबी खुद अडियाला जेल गिरफ्तारी के लिए पहुंच गईं। बुशरा बीबी 6 घंटे अडियाला जेल में डिप्टी सुप्रिटेंडेंट के दफ्तर में मौजूद रहीं। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में तिब्बी मुआयना किया गया, सामान की तलाशी हुई, फिंगरप्रिंट्स का अमल मुकम्मल हुआ और उसके बाद अलग सेल उन्हें मुंतकिल कर दिया गया। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने बनी गाला को सब जेल करार देने की दरख्वास्त की और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी की मुंतकली का नोटिफिकेशन जारी किया। खान हाउस बनी गाला मोहड़ा नूर को ताहुक्म सानी सब जेल करार दिया जाता है, नोटिफिकेशन में ये बताया गया और CPC 1860 के सेक्शन 541 के तहत ये किया गया। जेल पुलिस का अमला ये बता रहा है कि बनी गाला रिहाइशगाह के अंदर वो मौजूद हैं और इसको सब जेल करार दे दिया गया है। लेकिन अगर आपको हम माजी में लिए चलें और आपको बताएं कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 6 जुलाई 2018 को एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। 13 जुलाई को वतन वापसी पर वालिद के हमरा लाहौर एयरपोर्ट पर तैयारी के अंदर से उन्हें गिरफ्तार करके अडियाला जेल के विमेन सेल में मुंतकिल किया गया। 8 अगस्त 2019 को चौधरी शुगर मिल्स केस में कोट लखपत जेल के बाहर से गिरफ्तार हुई। 25 सितंबर 2019 को जुडिशल रिमांड पर कोट लखपत जेल उन्हें मुंतकिल किया गया और बेटर क्लास के तहत मैट्रेस, कुर्सी, टीवी और अखबार की सहूलत उन्हें दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने 4 नवंबर 2019 को मरियम नवाज की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर करते हुए उन्हें रिहाई का हुक्म दिया था, लेकिन रिहाई से पहले वो विमेन सेल में रहीं और वो जेल में ही रहीं और ये था मरियम नवाज का जो सियासी करियर में जेल का सफ़र। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज ने 31 जनवरी को जफरवाल में जलसे से खिताब में बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा को मकाफात अमल करार दिया और कहा कि किसी को तकलीफ़ में देकर मुझे खुशी नहीं होती। बानी PTI से जो हो रहा है वो मकाफात अमल है, बुशरा बीबी की सज़ा पर लेकिन उन्हें अफसोस है। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले घरों को चले गए। ये जो हम देख रहे हैं ये मकाफात अमल के सिवा कुछ नहीं। इन्होंने झूठे इल्जाम लगाए। कौन सा ऐसा झूठा इल्जाम है जो इन्होंने नवाज शरीफ पर नहीं लगाया? मैं इसकी बीवी की गिरफ्तारी पे खुश नहीं हूँ। 1.5-2 साल से तो ये हम देख रहे हैं, पूरी कौम अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देख रही है। जाने का मौका आया, अदालत हिसाब देने का मौका आया तो व्हील चेयर पे बैठ गए, कभी प्लास्टर चढ़ा लिया टांग के ऊपर। 6 महीने में बिल्डिंगों के लेंटर उतर जाते, इनकी टांग से प्लास्टर नहीं उतरता। खैर, मरियम नवाज शरीफ की गुफ्तगू आपके सामने है, जबकि कल के रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ये कहा था कि उन्हें बुशरा बीबी के जेल जाने पर अफसोस नहीं है। लेकिन खैर, बिलावल भुट्टो जरदारी की अपनी वालिदा जो हैं बेनज़ीर भुट्टो, वो कई बार जेल जा चुकी हैं। 1977 में बेनज़ीर भुट्टो को घर में नज़रबंद किया गया था और फिर 1981 में बेनज़ीर भुट्टो को सखर जेल में भी कैद किया गया था। 1985 में बेनज़ीर भुट्टो को 90 दिन के लिए घर में नज़रबंद रखा गया। 1986 में बेनज़ीर भुट्टो को रैली निकालने पर लांढी जेल कराची में कैद रखा गया। 99 में कस्टम फ्रॉड केस में बेनज़ीर भुट्टो को 5 साल कैद और नाअहली का सामना भी करना पड़ा था। तो इस तरह से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में जेल का मुंह देखा, कैद काटी और फिर घर पर भी नज़रबंद रहीं। सिर्फ वही नहीं बल्कि साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की जो बहन हैं फरियाल तालपुर, वो भी कैद रही हैं, सिंध असम्बली की ये रुकन भी रही हैं। फरियाल तालपुर को 14 जून 2019 को जाली अकाउंट्स केस में गिरफ्तार किया गया था। ये मशहूर ज़माना एक स्कैंडल था, नैब का ये केस था। फरियाल तालपुर इस्लामाबाद पॉली क्लिनिक अस्पताल में ज़ेर इलाज थी, इसे सब जेल करार दिया गया था अस्पताल के इस वार्ड को जहाँ पर वो मौजूद थी इलाज की गर्ज से। और फिर अगस्त 2019 की एक रात
फरियाल तालपुर को रात गए कमोबेश 11, साढ़े 11 या 12 बजे अडियाला जेल मुंतकिल किया गया इस हस्पताल से ले जाकर। अलबत्ता इस केस में दिसंबर 2019 में उनको ज़मानत मिली थी और फिर अडियाला जेल से उनकी रिहाई हुई थी। तो ये जो सब जेल की सहूलत है ये किसी किसी को मिलती है, उन्हीं को मिलती है जिन पर ख़ास करम हो या जिन्हें ज़रूरत हो। जी समझ गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 31 जनवरी को मालाखंड में जलसे से खिताब किया और कहा कि बानी पीटीआई को समझाया था ख़वातीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए। आज मैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले जश्न तो नहीं मना रहे हैं, मगर इतना कहूंगा कि खान साहब को खुद तौबा करना चाहिए। खान साहब को एहसास होना चाहिए और मियां साहब के एहसास होना चाहिए। पहले मियां साहब ने अपने दौर हुकूमत में जिस तरीके से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ, भुट्टो की बेटी के खिलाफ जाली केसेस बनाए थे, सियासी इंतकाम करता था, मुकफ़ात अमल ये था कि मियां साहब को खुद अपने बेटी के साथ इसी किस्म का इंतकाम की सियासत देखना पड़ा। तो खैर बिलावल भुट्टो जरदारी की ये तजवीज़ है। दूसरी तरफ आपके सामने हमने पेश किया कि कौन कौन कब कब जेल जाता रहा। फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। फयाज साहब बहुत शुक्रिया, एक न्यूज़ के लिए आपने वक्त निकाला, दी न्यूज़ रूम का आप हिस्सा बन रहे हैं। अब ये किस तरह से हुआ, यानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो लांडी जेल में कैद रहीं, घर में नज़रबंद भी रहीं कुछ अरसा, उसके अलावा मरियम नवाज़ ने जेल देखी, फरियाल तालपुर साहिबा जेल गईं। ये सब जेल वाला मामला कैसे आप समझाना चाहेंगे हमें, ये हुआ क्या, कैसे हुआ? हालांकि बताते तो ये हैं कि हालात बड़े सख्त हैं इन लोगों के खिलाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पे ना एग्जैक्ट आपके इसी सवाल के ऊपर मैं अपना वीलॉग अभी 15-20 मिनट बाद लॉन्च कर रहा हूँ यूट्यूब में। लेकिन आपने सवाल पूछा है तो इस पे मैं बड़ा आपको दिलचस्प तबसरा करूँ। असल मसला ये नहीं है कि बुशरा बीबी को जनाब 325 कनाल के घर के अंदर VVIP जनाब सब जेल दे दी गई। इस वक्त दो कंस्पायरेसी थ्योरीज कह लें या दो स्कूल ऑफ थॉट कल शाम से जनाब मैदान में है। एक कहता है कि इसमें साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने डील की है सिस्टम के साथ, अपनी बीवी को बचाने के लिए, उसको सख्तियों से बचाने के लिए, उसको मुसीबतों से बचाने के लिए। एक स्कूल ऑफ थॉट वो है। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि नहीं, बुशरा बीबी ने डायरेक्ट खुद डील की है और बारोबार डील की है। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ से बाहर उन्होंने सिस्टम के साथ, रियासत के साथ कोई ऐसी डील की है जिसकी वजह से उनको ये फैसिलिटेट किया गया है। मेरी जाती राय ये है कि ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट आई थिंक सो कि ये ठीक नहीं है। असल में सिस्टम और रियासत ने ये फैसिलिटेशन दे के इनको एक्सपोज किया है। किस बात के ऊपर एक्सपोज किया? वही साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जो अमेरिका में खड़े होके अपने चेहरे पे हाथ फेर के कहते थे कि मैं वापस आऊंगा तो ईसी उतरवा दूंगा, नवाज शरीफ के हवाले से, नवाज शरीफ साहब के हवाले से और उनकी फैमिली के हवाले से। जो साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ये कहा करते थे हाई मॉरल ग्राउंड्स की बातें करते हुए कि ये जेलों के अंदर अमीरों और सियासतदानों और जनाब हुक्मरानों की फैमिली के लिए ये इस अंदाज से फैसिलिटेशन क्यों होती है, ये नहीं होनी चाहिए। बड़ी लंबी चौड़ी रियासत मदीना के कंसेप्ट के नीचे मुझे भी, आपको भी, सारों को एक हाई मॉरल ग्राउंड्स के दर्ज दिया करते थे कि जनाब ये सिस्टम गलत है। पाकिस्तान के अंदर वो सिस्टम होना चाहिए जो बराबरी का सिस्टम हो। गरीब भी जाए तो जेल वैसे ही काटे, जैसा अमीर अगर जाता है तो वो भी वैसे ही जेल काटे। हुक्मरान भी अगर कोई जेल में जाता है तो वैसे ही काटे, सियासतदान भी अगर जेल में जाते हैं तो वैसे ही काटे। जैसे एक सब्जी चोरी करने वाला, एक छोटी सी जनाब चोरी और डकैती करने वाला, वो जेल काटता है। तो वो जो हाई मॉरल ग्राउंड्स की बातें थी जिसकी वजह से पूरी पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ बनाया हुआ था, मुनाफिकत के ऊपर मबनी वो बातें थी, बुनियादी तौर पर रियासत और सिस्टम ने ये फैसिलिटेशन देके उन्हें बेनकाब किया है साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को। अगर तो वो वाकई इस इशू के ऊपर भी जेन्युइन होते तो वो अपनी मिसेस को कहते नहीं, हौसले के साथ, ग्रेसफुली, जुर्रत के साथ हम जनाब अपनी जेल काटेंगे। लेकिन उन्होंने खुद भी जब अपनी बारी आई, आप सबको अगर याद हो तो जब इनको अटक जेल की तरफ ले जाया जा रहा था तो अभी अटक जेल के रास्ते में इनकी वैन थी तो इनके जो वकील थे वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पहुंच चुके थे ये दरखास्त देके कि हमारे क्लाइंट को फैसिलिटेट किया जाए, उसको पलंग दिया जाए, उसको जनाब एसी दिया जाए, उसको जनाब ठंडी गर्म मशीन दी जाए, उसको खाने के लिए
گھر سے کھانا دیا جائے, اس کو ورزش کے لیے سائیکل دی جائے, اس کو دیسی مرغی, دیسی گھی, دیسی بکرے کا گوشت اور جناب ساری چیزیں دی جائیں. ابھی جیل نہیں پہنچے تھے, جیل پہنچنے سے پہلے ہی ڈیمانڈ شروع ہو گئی تھی. ایسا بھی جو سوری ٹو انٹرپٹ, یہ جو 2-3 چیزیں ہیں, ایک تھیوری, دوسری تھیوری اور تیسرا جو آپ کا تجزیہ ہے. پہلی تھیوری میں تو یہ آپ لوگ خود بتاتے تھے کہ وہ شخص جو ہے وہ اتنا خود پسند ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتا, تو وہ تھیوری وہاں پر ختم ہو گئی. دوسری اگر تھیوری کو تھوڑا سا مانا جائے تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں جا کر انہوں نے معاملات کو سیٹل کیا ہوگا اور اپنے لیے آسانی پیدا کی اور اپنے شوہر کے لیے آسانی پیدا نہیں کی؟ اگر اس تھیوری کو ہم بائی کریں تو کس حد تک اپنے لیے وہ معاملات سیٹل کرنے پہ آگے, کیونکہ ریاست کی طرف سے نرمی کی گنجائش ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, اصل میں جو ریالٹی ہے نا, جو میری اسیسمنٹ ہے, وہ دوسری تھیوری اور میری جو پیش کی تھیوری ہے نا, یہ دونوں ملا کے ہے. اچھا سمجھے, بشرا بی بی نے باروں بار سارے معاملات طے کیے, ٹھیک ہے جی, اور وہ چیزیں آپ کو چند دنوں کے اندر پتہ چل جائیں گی جب سابق چیئرمین تحریک انصاف جناب سٹیپ بیک کریں گے ان سے, اپنی مسز سے, ان کے جو تعلقات کے اندر جب ایک سرد مہری آئے گی وہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے گی. اور دوسرا, یہ جو میں نے تھیوری پیش کی ہے یہ حقیقت ہے. سسٹم بڑے طریقے سے ان کو بے نقاب کر رہا ہے, ریاست بڑے طریقے سے ان کو بے نقاب کر رہی ہے. دیکھو, نعوذ باللہ معاذ اللہ, مجھ سمیت ہم ساروں کو, پوری پاکستانی قوم کو اس انداز سے پریزنٹ کیا گیا تھا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ کوئی اللہ کے پیغمبر ہے. ایسے ایسے الو کے پٹھے یوٹیوبر بھی تھے جناب آپ کے زمان پار کے باہر, جن دنوں وہ باہر وہاں دادی میرا لگا ہوتا تھا, اس وقت وہ آ کے کہتے تھے نعوذ باللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ, یہ تو اللہ کا ولی, اللہ کا پیغمبر, ہمارا حج ہو گیا یہاں آ کے, ہمارا نعوذ باللہ عمرہ ہو گیا, کیا کیا باتیں تھی. اب یہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں. فیاض صاحب تھینک یو, بہت شکریہ, بہت شکریہ. فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کی رائے آپ کے سامنے ہے, لیکن جو تھیوریز ہیں ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ 2 تھیوریز آپ ملا کر دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا, اور دوسرے سوال کے جواب میں جو باتیں کر رہے تھے وہ ظاہر ہے ان کی ذاتی رائے ہے. افسوس یہ کہ تھوڑا ہم اس طرف آ گئے, ہمارے یہاں بھی یہ لینگویج جو ہے وہ بھی نارمل اور آسان کر دی گئی اور بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, اپنی رائے وہ دے رہے تھے جو ہم نے سن لی. رہنما مسلم لیگ نون مصدق ملک کی بات کرتے ہیں, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو سزا دینے پر جج کو مرد مومن کہتے تھے. کیا جج اس وقت صحیح تھے, آج غلط ہیں؟ جس جج نے نواز شریف کو سزا سنائی انہوں نے ایکسٹینشن دی. عمران خان صاحب کے وہ کلپ نکالیں, آدھا گھنٹہ تعریف کی ہے جج محمد بشیر کی, اس وجہ سے کہ انہوں نے نواز شریف کو اور ان کی بیٹیا کو دونوں کو 8-8 10-10 سال قید کی سزا دی تھی, اور ان کو مرد مومن کہتے تھے, اور کہتے تھے کہ جج محمد بشیر سے زیادہ عظیم کوئی شخص نہیں ہے. تو بھائی آج جج محمد بشیر کی عظمت کو کیا ہوا؟ یہ آج جو اعتراضات اٹھا رہے ہیں, ذرا ان کو ان کلپس کے حوالے سے دیکھیں جس میں آپ تھکتے نہیں تھے جج محمد بشیر کا نام لیے ہوئے. خیر, جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو, یہ بھی ہوتا ہے. کل آپ کو یاد ہے عادل صاحب نے بتایا تھا کہ پہلے نواز شریف صاحب نے دی, پھر ان کے ساتھ ہو گیا, پھر انہوں نے دی, ان کے ساتھ بھی ہو گیا. اب میرے خیال میں اب کوئی نہیں کرے گا کہ چلیں. مارچ میں شاید یہ واپس بھی جا رہے ہیں, ختم ہو رہے ہیں, سبکدوش ہو رہے ہیں بشیر صاحب. ہاں صحیح. خیر, آگے لے جائیں مجھے, اس سے پہلے میں مزید کچھ بولوں. میں آگے چلتی ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی انتخابات ہیں جناب, بڑے کنٹروورشل رہے. اس پہ انہیں اپنی پارٹی کا جو انتخابی نشان تھا وہ بھی کھونا پڑا. اب دوبارہ سے 5 فروری کو یہ ہونے جا رہے ہیں. پی ٹی آئی کے فیڈرل الیکشن کمشنر رؤف حسن نے اس کا شیڈیول جاری کر دیا ہے. شیڈیول کے مطابق پولنگ کا وقت صبح 10 سے شام 4 بجے ہوگا. تمام رجسٹرڈ ممبران اپنی مرضی کے پینل یا چیئرمین کے امیدوار کے حق میں پاکستان بھر میں مختص مقامات پر اور ڈیجیٹلی بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے. کاغذات نامزدگی 2 فروری تک حاصل کیے جا سکیں گے. کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کا عمل 3 فروری کو ہوگا. امیدواروں کی فہرستیں 4 فروری کو ویب سائٹ پر شائع کی جائیں گی, جبکہ انٹرا پارٹی الیکشن کے نتائج کا جو باضابطہ اعلان ہے وہ 6 فروری کو کر دیا جائے گا. اس سے قبل 2 دسمبر 2023 کو پشاور میں ہونے والے انٹرا پارٹی الیکشن میں بیرسٹر گوہر کی انہیں پارٹی کا نیا چیئرمین منتخب کیا گیا تھا, لیکن پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی. پھر الیکشن کمیشن نے کالعدم قرار دیا. اس کے بعد یہ معاملہ پشاور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ, اور آخر میں معاملہ کالعدم ہی رہا. بلہ بھی گیا اور پارٹی بھی گئی. تو خیر, لیکن پی ٹی آئی کے جو بانی رکن ہیں, جنہیں پی ٹی آئی بانی رکن مانتی ہے, کبھی نہیں مانتی, اکبر ایس بابر صاحب, انہوں نے 2 دسمبر 2023 کو ہونے والے انٹرا پارٹی انتخابات کو
فراڈ قرار دیتے ہوئے مسترد کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پارٹی الیکشن میں پی ٹی آئی کے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ورکرز کو اہمیت نہیں دی گئی، ووٹرز لسٹ ملی اور نہ ہی ورکرز کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا موقع دیا گیا۔ بند کمروں میں چند لوگ بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہیں، یہ ان کی رائے تھی، یہ ان کی پلی تھی، اور انہوں نے اس سارے معاملے کو پرسو کیا اور پھر بلّا گیا۔ الیکشن کمیشن نے 22 دسمبر 2023 کو تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دیا تھا اور جماعت سے بلے کا نشان واپس لے لیا تھا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی نے اپنے انتخابات پارٹی آئین کے مطابق نہیں کروائے، لہٰذا جماعت بلے کے نشان کی اہل نہیں رہی۔ 26 دسمبر کو پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کیا اور 3 جنوری 2024 کو پشاور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل منظور کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہی بحال کیا۔ 13 جنوری کو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست قرار دیتے ہوئے پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان واپس لے لیا۔ تو یہ تھا انٹرا پارٹی انتخابات سے لے کر بلے کے نشان کی واپسی تک کا سفر جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے طے کیا، اس کے کانسیکوینسز یقیناً اب بھی وہ بھگت رہی ہے۔ پاکستان میں خواتین ووٹرز کی تعداد کی اگر ہم بات کریں تو اس میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک نے انتخابی فہرستوں پر رپورٹ جاری کر دی ہے۔ فیفن رپورٹ کے مطابق انتخابی فہرستوں میں ریکارڈ 12 کروڑ 80 لاکھ ووٹرز کا اندراج ہوا۔ 2013 کے انتخابات کے بعد سے 4 کروڑ 23 لاکھ ووٹرز کا اضافہ دیکھنے میں آیا اور اس وقت ووٹرز کی تعداد ملک کی آبادی کا 53.2% ہے۔ حیران کن طور پر نئے رجسٹرڈ 2 کروڑ 25 لاکھ میں سے 1 کروڑ 25 لاکھ جو ووٹرز ہیں وہ خواتین ہیں اور اس برس 6 کروڑ کے لگ بھگ خواتین اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتی ہیں۔ سب سے زیادہ صنفی فرق 50 لاکھ پنجاب میں، سندھ 22 لاکھ، خیبر پختونخوا 19 لاکھ اور بلوچستان میں جو صنفی فرق ہے وہ 6 لاکھ ہے۔ اس کے علاوہ 18 سے 25 سال کے گروپ میں مردوں اور خواتین ووٹرز میں 20% کا فرق بھی دیکھا گیا ہے۔ تو خواتین ووٹرز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور تقریباً کوئی 6 کروڑ خواتین ووٹرز ہیں جو کہ اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکتی ہیں اور انہیں کرنا بھی چاہیے۔ جناب اب آگے بڑھتے ہیں کیونکہ انتخابی موسم ہے، انتخابی موسم میں جلسے جلوس بھی ہوتے ہیں۔ ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ تمام سیاسی پارٹیز ہیں، اسپیشلی اگر ہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بات کریں تو وہ کہیں نہ کہیں موجود ہوتے ہیں اور گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو چکر دیا گیا اب مجھے نہ دینا۔ کے پی کے عوام پر ترس آتا ہے، وہ کس شخص کے جھانسے میں آ گئے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا سوات میں جلسے سے یہ خطاب تھا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ جس نے 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھروں کا جھوٹا وعدہ کیا، مجھے بتائیں کیا کسی ایک شخص کو بھی گھر ملا؟ بتایا جائے عوام سے جھوٹے وعدے کیوں کیے گئے، اس شخص کو پاکستان تباہ کرنے کی اجازت کیوں دی گئی؟ 50 لاکھ گھروں میں سے کوئی ایک گھر ملا ہو کسی کو؟ آؤ بتاؤ بھائی، عوام سے جھوٹے وعدے کیوں کیے تھے؟ ان کو دھوکہ کیوں دیا تھا؟ یہ خیبر پختونخوا کے لوگ تو بہت سادے لوگ ہیں، بڑے سیدھے سادے لوگ ہیں اور بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کو دھوکہ دیتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آئی؟ نہ نوکری، نہ گھر، نہ روزگار، نہ کوئی اور۔ خیر یہیں پر مریم نواز نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ مسلم لیگ نون کے خلاف سازشیں کرنے والے بہت لوگ آئے مگر سازشیں کرنے والے سدا نہیں رہتے۔ دوسروں کو چور کہنے والا آج خود پاکستان کا سب سے بڑا چور ثابت ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جلاؤ گراؤ تو خیبر پختونخوا کے بچوں کا مقدر نہیں، مجھے اڈیالہ جیل کے بجائے ریسٹ ہاؤس شفٹ ہونے کی پیشکش ہوئی تھی، میں نے قبول نہیں کی۔ بہت لوگ آئے جنہوں نے سازشیں کی اور کہا کہ نواز شریف کی سیاست اب ختم ہو گئی۔ آج وہ لوگ تاریخ کے کوڑے دان میں پڑے اور نواز شریف آج یہاں آپ کے درمیان موجود ہے۔ مریم نواز کو بھی آفر ہوئی تھی جب اڈیالہ میں اپنی ماں کو میں چھوڑ کے آئی نواز شریف صاحب کے ساتھ گرفتاری دینے کے لیے، تو جس دن مجھے اڈیالہ لے کر گئے مجھے بھی آفر ہوئی تھی کہ آپ اڈیالہ کی بجائے سہالہ ریسٹ ہاؤس شفٹ ہو جائیں۔ گھیراؤ، جلاؤ، مار دو، مر جاؤ، آگ لگا دو، کیا یہ خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کا مقدر ہے؟ خیر 2 قوتیں ایسی ہیں جو نہیں چاہتی کہ پیپلز پارٹی وفاق میں حکومت بنائے۔ یہ بلاول بھٹو زرداری کا تھیسس ہے۔ وہ کہتے ہیں کچھ قوتیں پیپلز پارٹی کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں، ہم تمام قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔
بلاول بھٹو خضدار میں موجود تھے، جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جعل نفرت اور تقسیم کی سیاست نہیں کرتے، بندوق کے زور پر تمام مسائل حل نہیں کر سکتے، بات چیت کے ذریعے بلوچستان کے مسائل پر قابو پائیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ کچھ قوتیں پاکستان پیپلز پارٹی کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیسے جماعت بلوچستان کا حکومت بنائے، وفاق میں حکومت بنائے۔ دہشت گرد ایک بار پھر اپنے سر اٹھا رہے ہیں۔ تیسری طرف تو ہمارے پورے معاشرے میں ایک بحران پیدا ہوا ہے، یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کی وجہ سے، یہ پرانی سیاست کی وجہ سے، لاہور کے سیاستدانوں کی سیاست کی وجہ سے، تخت لاہور کے لڑائی کی وجہ سے۔ شرجیل میمن نے نون لیگ اور پی ٹی آئی کو مہنگائی کا میں اکیلا اس وقت اسکرین پہ آ رہا ہوں، آپ کو ہم نے تھوڑا مائنس کیا۔ شرجیل رام میمن جو ہیں انہوں نے نون لیگ اور پی ٹی آئی کو مہنگائی کے ذمہ دار قرار دیا ہے۔ حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ تصادم کی سیاست کر رہے ہیں۔ پی ایم ایل این وغیرہ اور ایم کیو ایم بھی یہ الیکشن کروانے کے یا الیکشن لڑنے کے موڈ میں ہی نہیں تھے، لیکن جو پیپلز پارٹی نے جو پریشر ایک اپنا سٹارٹ کیا، اس پریشر کی وجہ سے ہی باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی راضی ہوئی، کیونکہ ان کے پاس فیس سیونگ کے لیے کوئی حل نہیں تھا، کھل کے کوئی بھی مخالفت نہیں کر سکتا تھا۔ حالانکہ نون لیگ نے انڈائریکٹلی الیکشن کی مخالفت کرتی رہی۔ ایم کیو ایم کی پوزیشن آپ نے بلدیات میں بھی دیکھا کہ بلدیات کے الیکشن میں بھی ایم کیو ایم بائیکاٹ کی طرف گئی، کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ الیکشن لڑنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ تو آج بھی آپ نے جس کا نام لیا مصطفیٰ کمال کا، وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ کوئی شرانگیز بات کرے جس کا میں شرانگیز جواب دوں، جس سے کوئی ان کا ماحول بن سکے، ان کا کوئی ووٹر جو ہے وہ موبلائز ہو سکے۔ ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور میرے خیال میں جو انتخابی کیمپین ہے اس میں یہی منجن بکتا ہے کہ تنقید ہوتی ہے۔ یہ سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ اگر انتخابات میں ہم یہ نہ کریں تو کیا ایک دوسرے کو ہار پہنائیں، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیں، یا کیا کریں؟ تو یہ ہمارا، اور یہ کہا بھی جاتا ہے بہت سارے لوگوں کی رائے میں، یہ نارمل بھی ہے کہ یہ ہو رہا ہے، اور اگر اس تنقید کے بعد الیکشن ہوتا ہے اور الیکشن کے بعد لوگ ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ لوگ تنقید کریں، الیکشن جیتیں، ساتھ بیٹھ جائیں تو بھی کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ خیر، معاملات اسی طرح چلتے رہتے ہیں، اور آج کے دن بھی یہ ایکٹیویٹی لگی رہی ہے مینگورہ میں، سوات میں، اس کے علاوہ خضدار میں بلاول بھٹو زرداری موجود تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے سامنے ہے کہ شرجیل میمن کی گفتگو ہے، طلال چودھری نے بھی آج بات چیت کی ہے۔ البتہ سب سے اہم ان دنوں میں جو لوگ ہیں وہ نگران ہیں، کیونکہ ایک تو دن کم ہے، دوسرا ان پہ ذمہ داری بھاری ہے۔ نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سلنگی نے یہ کہا ہے کہ الیکشن ہوں گے، مقررہ وقت پر ہوں گے، کسی کو چھینک بھی آئے تو کہا جاتا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ سیکیورٹی اور موسم کی خرابی کے مسائل پہلے بھی رہے ہیں، اب بھی ہیں، لیکن الیکشن کا عمل چلتے رہنا چاہیے۔ جیسا بھی نامکمل خامیاں، جو کچھ بھی نقائص ہوں، اس کے باوجود میرے خیال میں یہاں پر بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص اس سے اختلاف نہیں کرے گا کہ اس کے باوجود یہ الیکشنز ہونے چاہیے۔ ہمارے ہاں جمہوریت کی بہت بات ہوتی ہے کہ جی فلاں پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا۔ ان سے ذرا پوچھیں آپ کی اپنی پارٹی کے اندر جمہوریت ہے؟ یہ مسائل جو ہیں وہ بالکل موجود ہیں، لیکن جو اصل جو چیلنجز ہیں وہ اس پر میرے خیال میں ایک قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ انتخابات میں ٹرن آؤٹ میں اضافے کے لیے ایک بڑا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے 8 فروری کو عام تعطیل کا اعلان کر دیا ہے، نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے، ووٹرز بآسانی اور آزادانہ حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ ادھر سندھ میں 3 سے 5 فروری تک بینکس کو بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے، 6 اور 7 فروری کو بینک کھلے رہیں گے، 8 فروری کو چھٹی کے بعد 9 فروری کو پھر بینکس کو اوپن کر دیا جائے گا۔ لیکن 8 فروری جب انتخابات ہو رہے ہیں تو تقریباً ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ ہر الیکشن میں ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ چھٹی دینے سے ٹرن آؤٹ نہیں بڑھتا، الیکشن ٹرانسپیرنٹ، فری اینڈ فیئر بنانے سے ٹرن آؤٹ بڑھتا ہے، تو آئی ہوپ اس پہ بھی کام ہو رہا ہو۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ خیر، سندھ میں 6 سے 9 فروری تک تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ یہ بتا رہے ہیں کہ نگران وزیر اعلیٰ مقبول باقر نے تعلیمی اداروں میں چھٹیوں کی سمری کی منظوری دے دی ہے، تو جو سندھ میں اسٹوڈنٹس ہیں وہ انجوائے کریں گے، اور انتخابات ہیں اس وجہ سے 6 سے 9 فروری تک تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ بتایا کہ نگران وزیر اعلیٰ مقبول باقر نے تعلیمی اداروں میں چھٹیوں کی سمری کی باقاعدہ طور پہ منظوری دے دی ہے، تو 6 سے 9 تاریخ تک جو تمام ادارے ہیں، تعلیمی ادارے، وہ بند رہیں گے۔
ये कंफर्म हो चुका है 6 से 9 फरवरी तक। अभी जनाब अगर हम बात कर रहे हैं इंतखाबी दिन की, तो उससे पहले हम इंतखाबी जो कैंपेन है उसकी बात कर लेते हैं। PP 160 का रुख करते हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक असद अली खोखर की इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। मलिक असद खोखर की अहलिया भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रही हैं, कॉर्नर मीटिंग्स भी कर रही हैं, उसमें शरीक हो रही हैं। इस मौके पर हल्के के अवाम ने मलिक असद खोखर की हिमायत का ऐलान कर दिया है। PP 160 का इलाका जावेद कॉलोनी और फजल हक कॉलोनी में कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक असद अली खोखर की अहलिया ने शिरकत की। हल्के के अवाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और मलिक असद खोखर की हिमायत का भी ऐलान किया है। इस मौके पर उन्होंने खिताब किया है। उनकी अहलिया ने यह कहा कि 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाकर मलिक असद खोखर को कामयाब करें। मलिक असद अली खोखर इलेक्शन जीत कर असेंबली में आपकी आवाज़ बनेंगे। लीगी उम्मीदवार मलिक असद खोखर की अहलिया मजीद ही कह रही थी कि PP 160 को मॉडल हल्का बनाएंगे, आपके मसाइल आपकी दहलीज पर हल करेंगे। पाकिस्तान की तरक्की में मुस्लिम लीग नून का अहम किरदार है, उन्होंने ये भी कहा है। खैर, इलेक्शन के साथ साथ अमन व अमान का भी मामला है और अमन व अमान के मामलात को लेकर बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल को लेकर कुछ सवालात, कुछ तशवीश और कुछ खदशात मौजूद थे, जिनका आज इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है। अलबत्ता गुज़श्ता दिनों में कहाँ कहाँ क्या हुआ, ये ज़रा आपके सामने एक तफसीलन मामला पेश करते हैं। 4 जनवरी को NDM के चेयरमैन मोहसिन दावड़ पर कातिलाना हमला हुआ। 2 अफराद इस अफसोसनाक वाक़े में ज़ख्मी हुए। 21 जनवरी की बात करें तो पेशावर के हल्का PK 82 के उम्मीदवार हैं मलिक तारिक आवान, उन पर हमला हुआ और इस वाक़े के नतीजे में 3 अफराद ज़ख्मी हुए। 28 जनवरी को फिर बन्नू में PK 101 के उम्मीदवार मलिक शाह मोहम्मद, उनके घर के बाहर धमाका हुआ। यहाँ इस वाक़े में एक शख्स ज़ख्मी हुआ। फिर जनवरी 30 और 31 को शुमाली वज़ीरिस्तान में 3 शहरी टारगेट किलिंग में मारे गए। इसके अलावा फिर कल के रोज़ 31 जनवरी को बाजोड़ में एक आज़ाद उम्मीदवार हैं रेहान ज़ेब, वो कातिलाना हमले में जाँ बहक हुए। शांगला में भी ANP के उम्मीदवार औरंगज़ेब हैं, उन पर कातिलाना हमला हुआ। कल ही के रोज़ रिपोर्ट हुआ एक साथी उनका ज़ख्मी हुआ। खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई तौर पर अगर बात करें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो ओवरऑल पोलिंग स्टेशन हैं उसमें से 70% हसास इलाकों में हैं। तो 70% जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो हसास इलाकों में, और फिर इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस का काउंट जो है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। 4812 पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो इंतहाई हसास करार दिए गए हैं, जबकि 6581 यहाँ पर हसास करार दिए गए हैं। तो 70% ये हसास पोलिंग स्टेशन 8 फरवरी 2024 के दिन यकीनी तौर पर तवज्जो तलब रहेंगे सिक्योरिटी इदारों के लिए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने यहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल को भी बरकरार रखना और मेक श्योर करना है कि इलेक्शन डे खुश असलूबी के साथ एक्सरसाइज हो, एग्जीक्यूट हो। अलबत्ता सियासी जमातों के रहनुमाओं की जानिब से इस सारी सूरत हाल पर, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर, अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है, जबकि निगरान हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में जितने भी मेजर्स हैं वो लिए जाएंगे और किसी को भी सूबे काम ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। AP और बलूचिस्तान में अमन व अमान की खराब सूरत हाल, इंतखाबात पर क्या असरात पड़ेंगे? सियासी जमातों के रहनुमाओं ने अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। अवामी नेशनल पार्टी की तर्जुमान समर बलोर के मुताबिक खतरात तो लाहक है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि SOPs को फॉलो करते हुए इंतखाबी मुहिम जारी रखें। खतरात तो हैं और पुलिस ने हमें बहुत हाई थ्रेट अलर्ट का अंदिया किया हुआ है। तो जो कमिश्नर साहब के, DC साहब के और CCPO साहब के SOPs हैं, हम उनको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। दूसरी जानिब निगरान सूबाई हुकूमत की जानिब से भी महकमे पुलिस को 50 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए गए हैं। निगरान वजीर आला के मुताबिक इलेक्शन का इनेकाद बर वक्त किया जाएगा। हम तैयार हैं, सिर्फ ये है कि देखें ना, ये इलेक्शन में इस वक्त कुछ इलाकों में थोड़ी सी पोजीशन है, दहशतगर्द जो आए हुए हैं या इस तरह की कोई चीज़ है। जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं। जो दीगर इदारे हैं वो भी हमें हेल्प कर रहे हैं। हमने डिफरेंट जो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स हैं उनसे भी ख़ासकर लेडी सर्चर्स और ये जो हैं, फिर कुछ ऐसे इदारे हैं जिनके पास ट्रेन मैन पावर होती है, एक्साइज है या फॉर एग्जांपल लेवीज हैं, कहीं पे फॉरेस्ट वाले हैं, तो उनकी नफरी भी आई है। आम इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं और सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल के लिए मजीद इकदामात करना पड़ेंगे।
تو इंतखाबात जैसे जैसे करीब आ रहे हैं तो उसके लिए प्लानिंग भी हो रही है, कुछ ज़ाब्ता अखलाक भी शेयर किए जा रहे हैं, सिक्योरिटी को लेके कंसर्न्स भी हैं जो शो किए जा रहे हैं कि क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्या मेजर्स हैं जो कि लिए जाने चाहिए। इस सिलसिले में आज हमने देखा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़रिए सदारत एक अहम इजलास भी हुआ है। स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो KP और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले से इस पर काफ़ी बात हो गई है। जी बड़ी हाँ, खूबसूरती के साथ ये सारा मामला जो है वो अपने अंजाम को पहुंचा और कहा गया है कि इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। खैर, कराची चलते जवेरिया वही 300 साल पुराना दरख्त जिसके साथ हाथ हो गया, बल्कि सिर्फ इस दरख्त को नहीं काटा गया, ये कराची में माहौलियात के साथ हाथ हुआ है, कराची में सिस्टम के साथ हाथ हुआ है, गवर्नेंस के साथ हाथ हुआ है, इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन का ये हाथ है कि जिसकी वजह से आप देखिए वो दरख्त जो 300 साल पहले कमोबेश 200 या 300 साल पहले लगाया गया, नेशनल हेरिटेज भी है, उसे ही उड़ा दिया गया और उड़ा दिया एक कॉन्ट्रैक्टर ने जिसने पुलिस के लिए वहाँ पर फ्लैट्स बनाने क्लिफ्टन के इलाके में, और उसने काम शुरू किया और उसके आड़े आया ये दरख्त जिसे आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कमोबेश 200 या 300 साल पुराना दरख्त जो शायद 1724 में किसी ने लगाया होगा या 1824 में किसी ने लगाया होगा, लेकिन खैर कॉन्ट्रैक्टर साहब को ये लगा कि ये दरख्त गैर ज़रूरी और उन्होंने इसको उड़ा दिया। इसमें अब जाहिर है उनकी जो कोताही है वो अपनी जगह, लेकिन उससे पहले इस नेशनल हेरिटेज पे कम से कम थोड़ा सा खर्चा करते हुए महकमा सकाफत को एक तख्ती लगा देनी चाहिए थी कि जी ये इतना पुराना दरख्त है, नेशनल हेरिटेज हमने इसको डिक्लेयर किया हुआ है, तो इसकी तरफ जो कोई मैली आंख से देखेगा कानून उसके खिलाफ एक्शन लेगा। अच्छा, वो मैली आंख क्या, उन्होंने तो पूरा दरख्त ही उड़ा दिया। बिल्कुल ऐसे। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अभी तक इसकी FIR भी नहीं कटी और कोई भी अब इसको ओन नहीं कर रहा। वो कहते हैं एक दूसरे को पॉइंट आउट किया जा रहा है कि हम नहीं जानते, बरस रहे हैं उसने किया। मुर्तज़ा वहाब साहब और जो KMC वाले हैं वो कहते हैं जी कॉन्ट्रैक्टर ने ये कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर को कहा पकड़ लिया, फिर पता चला कॉन्ट्रैक्टर भी फरार हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बरगद का ये दरख्त था 300 साल पुराना, 200 से 300 साल पुराना। 200 से 300 सॉरी, मैं डायरेक्ट 300 पे चला जी हाँ, और कदीम दरख्त था, नेशनल हेरिटेज था, लेकिन ये जनाब कट चुका है और वही रिवायती जुमले किसी भी अमल के बाद बरहमी का इजहार कर रहे हैं मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब। वो कह रहे हैं कि तहकीकात करेंगे, मामले की तह तक पहुंचेंगे और जो भी इसका जिम्मेदार होगा उसको फिर करार वाकई सज़ा भी मिलेगी। सूबाई वज़ीर आसार कदीमा जुनैद अली शाह ने दरख्त काटने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का भी ऐलान किया है। कराची में पाकिस्तान बनने से कबल के कदीम दरख्त पर कुल्हाड़ा चला दिया गया। पुलिस क्लब के तामीर के दौरान कॉन्ट्रैक्टर ने बरगद के कदीम दरख्त को काट दिया। मामला मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की नजर में आया तो उस पर बरहम हो गए। मेयर कराची ने IG सिंध को खत लिखकर कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश कर दी। जो डेवलपमेंट का काम किया जा रहा था, पुलिस वर्क्स डिपार्टमेंट की जानिब से उस काम को रोक दिया गया है और मैंने अभी भी IG साहब को खत लिखने के अलावा तहकीकात की रिक्वेस्ट तो की है, बट उसके साथ साथ इस चीज की भी इन्वेस्टिगेशन करा रहा हूँ कि क्या वो नक्शा अप्रूव हुआ है, नहीं हुआ, किसकी परमिशन से काम चल रहा था। एक न्यूज से बात करते हुए मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि KMC के अमले ने दरख्तों की कटाई रुकवा दी है, तहकीकात करके मामले की तह तक जाएंगे ताकि मुस्तकबिल में ऐसा ना हो। फौरी तौर पर KMC के अमले ने जाके उस काम को रुकवाया, जिसकी वजह से एक चीज ये हुई कि वो कंप्लीट जो दरख्त काटना चाह रहे थे वो दरख्त नहीं कटा और वो ट्रंक उसकी हम सेव करने में कामयाब हो गए हैं। सूबाई वजीर आसार कदीमा जुनैद अली शाह का कहना है कि बरगद का दरख्त 200 से 300 साल पुराना है। बर्वक इकदाम के जरिए दरख्त को बचा लिया गया है। उम्मीद है बरगद का दरख्त दोबारा नशोनुमा पाएगा। तो वहीं पे ये तो कुछ ट्रंक के पास से काटा गया दरख्त, ये वाला पर्टिकुलर दरख्त 200 से 300 साल पुराना था, प्री पार्टीशन डेज का दरख्त था और इस नस्ल के जो दरख्त होते हैं उनकी एज तकरीबन 500 साल तक जाती है। कदीम दरख्त की कटाई पर इलाका मकीन भी अफसरदा है। कहते हैं कि दरख्त काटना अच्छी बात नहीं, जिसने भी ये दरख्त काटा उसने बहुत जुल्म किया। SSP साउथ साजिद सदोजोई का कहना है कि दरख्त काटने से कबल पुलिस को भी आगाह नहीं किया गया। वाक़े में मुलव्वस जिम्मेदारों का तयन करके मुकदमा दर्ज किया जाएगा।